हम थोड़ी सी ईमान भी बना ले कितना हम हैदरी वाले हैं। नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज दिया, कोई दलील नहीं, हाथ उठाया। रोजा दिया, हज दिया, मेराज से कुछ भी लाया, सब कुछ दिया, असल दिया, उसूल दिया, सब कुछ दिया, हाथ उठाया नहीं। लेकिन गदीर खुन में मौला अली की मौलाइयत की विलायत की तो हाथ उठा के विलायत की। इसीलिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए नमूना है। इसीलिए रसूलुल्लाह जब हमारे लिए नमूना है तो नमूना जैसा उन्होंने दिखाया, अली का हाथ खुद नबी ने उठाया, तो आप कहाँ के खेती मूली है जो अली के लिए आप उठाएंगे? अगर अली बिलाल का समंदर है तो जितने अली हमें मिला वही समंदर से वली मिला है। इसीलिए आइए भरपूर इत्मीनान के साथ सगुन से समझ फरमाइएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए ईमान बढ़ाइए। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, अगर बिस्मिल्लाह ना होगी तो हम अल्लाह का कैसे होगा? अल्लामा जामी शवाहिदुन नबुव्वत में लिखी है कि तमाम कुरान की निचोड़ कौन है? तमाम कुरान की निचोड़ सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह है, और सूरह फातिहा की निचोड़ बिस्मिल्लाह तस्मिया है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमान मां की निचोड़ है। तो बा और बा के नीचे जो नुक्ता है वही सबसे छोटी निचोड़ है। तो मौला अली करमल्लाहु वजहू, मौला अली करमल्लाहु वजहू अल्लाहुल करीम अलैहिस्सलाम ने इब्न अब्बास को फरमाया, इब्न अब्बास वो बा का नीचे जो नुक्ता जानते हो कौन है? नहीं मौला मैं मुझे मालूम नहीं, जानता हूं। अरे वो बा का नीचे नुक्ता कौन है? अना नुक्ता तो तहता ले बाय, बा का नीचे जो नुक्ता है मैं अली हूं। बोलो सुभान अल्लाह। यानी अली अगर ना हो तो मोहम्मद फैलेंगे नहीं। यानी नबी ने फरमाया या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। यानी मोहम्मद मिलेगी तो अली से मिलेगी। इसलिए आइए हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है आपको, खुदा कुछ भी मिला है, खुदा से कुछ मिला है, जो भी कुछ मिला, चाहे कुरान पर ईमान है, हाथ उठा के बोलिए कुरान पर ईमान है। नहीं हाथ उठाता नहीं, नारे तकबीर। ठीक है भाई, हम कलकत्ता से आए, बंगाली आदमी है ना, इसीलिए आप लोग दुश्मनी कर रहे हैं, इसलिए नारा नहीं दे रहा है। ठीक है, हम बुलंद आवाज से बोलेंगे, आप लोग आहिस्ता से बोलिए नारा तकबीर। अब देखा है ना दुश्मनी बढ़ गया। हम जब बोल रहे हैं जो हम बुलंद आवाज से बोलेंगे, आप लोग आहिस्ता से बोलिए, तब लोग आवाज से बोल रहे हैं बुलंद आवाज से, और जब हम आहिस्ता से बोल रहे हैं तब देखिए कैसे दुश्मनी। हम बोल रहे हैं जब हम आहिस्ता से बोलेंगे, आप भी आहिस्ता से बोलिए, बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, दुश्मनी बढ़ गया ना। ठीक है, ऐसा दुश्मनी करते रहिए, ये मोहब्बत की दुश्मनी है। ठीक है ना, नारा तकबीर। मैंने पहले बोला ना, नबी ने अली के लिए हाथ उठाया, और आप हाथ उठाए नहीं। अरे यहाँ जिसका हाथ उठता नहीं वहाँ कायरत मिलेगा नहीं। इस मजमा में नारा हैदरी का मजमा में अली के लिए जिसका हाथ उठता नहीं, कसम खुदा की कल क़यामत के मैदान में खातून जन्नत से तुम्हें खजाना खैरत नहीं मिलेगी। बहुत पछताएगा वो आदमी जो ही अली नहीं लगाया, क्योंकि नबी ने फरमाया ज़िक्र अली ने वादा, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया पांच वक्त नमाज 24 घंटा नहीं होता है। रोजा रमजान में जो फर्ज सिर्फ एक महीना के लिए 12 महीना नहीं होता है। तुम कुछ भी चले जाओ, हर साल नहीं होता है। लेकिन ज़िक्र अली ने वादा, अली की मोहब्बत की इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत। इसी का बारे में अल्लाह ने फरमाया, इसी का बारे में अल्लाह ने फरमाया इंसान को पैदा ही नहीं किया, सिर्फ इबादत के लिए किया है। तो ही इबादत है। अल्लाह का सबसे बड़ा ओहदा क्या है जानते हैं? अल्लाह पाक का सबसे बड़ा ओहदा की मालूम नहीं? अल्लाह का सबसे बड़ा ओहदा है विलायत। बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझ पा रहे ना, हम समझिए। अल्लाह ने कुरान में एक मुकाम में दिखाई है, अल्लाह ने आपको को नबी नहीं फरमाया, रसूल नहीं फरमाया, खलीफा नहीं फरमाया, इमाम नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह खुद को कह रहा है मैं वली हूँ, अल्लाह वलीउल मोमिनीन, मैं अल्लाह मोमिनों का वली हूँ। समझ आ रहा है ना? तो सबसे बड़ा अल्लाह का मनसब वली है। आखिर में पहले गायब में अली है यार, खत्मुन नबूवत के बाद जाहिर में मौला अली को वली है।
पहले शुरू गाय वली से और खत्म नबूवत के बाद क्या मतलब रहेगा? काबा भर में से लाने वाले वो वली क़यामत तक चलता रहेगा। तो वली ले आए हैं, वली से निकला विलायत से निकला खिलाफत, उससे बड़ा ओहदा नबूवत, उससे बड़ा ओहदा रिसालत, उससे बड़ा ओहदा इमामत। चलते 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 मेरे मुस्तफा आ गए इमामुल मुरसलीन। फिर बाद में क्या आया? बस खत्म नबूवत के बाद मौला अली की जरिए से, मौला अली की बदौलत से आज तक और क़यामत तक चलता रहेगा विलायत। बोलो सुभान अल्लाह। शुरू विलायत, आखिर विलायत, बीच में क्या है? इसी का बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू होगा इंशाअल्लाह। तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी से दिमाग वाली, मंतिक वाली तकरीर हो। बेटा नारा हैदरी, अली के लिए हाथ उठाइए। नारा हैदरी, पाक पंजतन की एक नारा, नारा हैदरी, पाक पंजतन की। भैया कुरान में सुना है ना, हाफिज़ु अला सलावात व सलातुल उस्ता व सलावातुल उस्ता, हाफिज़ु अला सलावात व सलातुल उस्ता। नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो, और बीच वाली नमाज की। नमाजों यानी सब नमाज, फिर बीच वाली नमाज क्या है? क़याम जब करोगे तो इमाम की सूरत लेके खुद खड़ा हो जाओ अली, और नियत जब करोगे तो छुपी हुई पर्दा में करो, खातून जन्नत पर्दा से। दो हो गया ना। अब सजदा कौल इमाम हसन हुसैन, बीच में रह गया रुकू में आली। सुभान अल्लाह। सिर्फ जाहिरा नहीं, बातिना नहीं आता है। तो बीच वाली नमाज क्यों? अरे सब नमाज का बरबर सिखाए जामा, जब लफ्ज आ गया तो नमाजों की हिफाजत करो। हाफिज़ु अला सलावातुल उस्ता, हाफिज़ु अला सलावात व सलातुल उस्ता, सब नमाजों की हिफाजत करो। फिर सलातुल उस्ता, बीच वाली नमाज, मतलब यानी बीच वाली नमाज जो अली है उन्हीं से बिलात निकल के आती है, उसी की हिफाजत करो जी। इसीलिए पाक पंजतन की बस एक ही नारा है, वो है हैदरी। पाक पंजतन का एक नारा, नारा हैदरी। बोलो या अली। पाक हैदरी नारा नहीं लगता, नहीं समझ आया है। पाक मेरे मुस्तफा ने फरमाया मजलिसों में जीनत बड़ा वाली की नारा से। इब्नुल मगाज़िली की हदीस मुहद्दिस साहब लिखे हैं, जो भी इस्लाम दीन इस्लाम की मजलिस बनता है ना, उस मजलिस को उसकी जीनत बढ़ाने का एक ही तरीका है, नारा हैदरी। जहां नारा हैदरी नहीं हो, मजलिस बहुत पछताएगा कल क़यामत के दिन। क्यों? सब कुछ तुम्हारा वजन हो जाएगा, आखिर में जन्नत जाने के लिए तड़प रहोगे, जाते जाते आखिर में पूछेगा विलायत अली है? नहीं है तो जितना गुनाह नेकी था ना, वो सब गुनाह में बदल जाएगा। और जितना गुनाह है अगर अली की विलायत है दिल में, तो गुनाह नेकी में बदल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। पाक पंजतन का एक नारा, नारा हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ, ऐसा नारा होना चाहिए। আমি আপনাদের খিদমতে কুরআন কালামুল্লাহ শরীফের সূরা মায়েদার থেকে 100 সূরা মায়েদা 35 নম্বর আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, 35 নম্বর আয়াত। হ্যাঁ, তো ও আয়াত আমি এতক্ষণ বাংলায় বললাম, বুঝতে পারছেন? সবাই এতগুলো বললাম বাংলায়, বুঝতে পেরেছেন? तो सूरा मायदा 35 নম্বর আয়াত পাক এবং একটি হাদিস পাক তেলাওয়াত করেছি। সেই হাদিস পাকটি হচ্ছে মুসনাদ আল ফিরদাউস, ইমাম দাইলামি হাদিসটি কোট করেছেন। ও
हदीस व्यक्ति हुसैन और रावी कौन है? जो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास मुरीद शागिर्द एवं उस जमाने में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले मैं हदीस का थोड़ा सा तबलीग करूं, समझ में आ जाएगा सुनने में। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौ तमन्नासु अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु ताला अन्नार। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क्या मरवी है कि বর্ণনা করছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद করছেন কি করছেন যে আলীর आली मोहब्बत में अगर सब एक हो जाते, मोहब्बत में एक जमात बन जाते, सवाई आली जो मोहब्बत एक जमात हो जेत तो अल्लाह ताला जहन्नम के सृष्टि को तोड़ा। इसी हदीस की रोशनी से को पता चला क्या तो जहन्नम बनाया गया क्यों? जो आली से दूर है उसी के लिए जहन्नम, और जो आली का करीब है उसी के लिए जहन्नम नहीं। क्लियर कर दिया जहन्नम किसके लिए? आप नाता जोड़ लो, जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है? अरे जन्नत में जाने के लिए आप पेशानी को तो घट्टा लगा दिया ना, लेकिन आली का मोहब्बत कितना है दिल में ये भी तो सोचना है ना जी। क्या कलाम है। अगर आली से मोहब्बत है तो उसके लिए जहन्नम नहीं, दुनिया से टिकट ले लो। दुनिया में टिकट पाওয়া যাচ্ছে যার मोहब्बत যার সিনাতে থাকে, সে যদি পাহাড় বরাবর গুনাহ করে সেদিনকে তার আলীর मोहब्बते গুনাহটা নেকিতে পাল্টে দেবে। हाँ तो आओ जानी पहचानी आयत। अक्सर उलमाए किराम को आयत मालूम है, वो जानते हैं क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों से अल्लाह ताला ने खिताब कर रहे हैं। ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब हुए खिताब करছেন, ऐ ईमान वालों तक़ुल्लाह, अल्लाह का मुत्तकी बन जाओ। आगे ऐ ईमान वालों गौर फरमाइए, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि मेरा कलाम मेरा बात जो जुबान से निकला है मेरी तरफ से नहीं, जरूर मुझे कोई बुलवा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुलवा रहा है। बस आवाज जो वहां से निकलता है ना, हम यहाँ बोल रहे हैं वहां से आवाज निकलता है तो मेरे दिमाग में कोई बुलवा रहा है तो आवाज जुबान से निकलता है। बस यही, इधर उधर मत घूमिए, मत सोचिए। सुई का जो क्या बोलते हैं जहाँ धागा, हाँ धागा और सुई दो तरफ देखेंगे तो नहीं जाएगी, एक नजर से। इसीलिए बस गौर से सुनना है, मुलाजा फरमाएगा ध्यान से। हाँ अल्लाह ताला ईमानदार दिलों के संबोधन कर बोलছেন, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ए बाबू बोल रहा हूँ मैं, मेरी तरफ देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ताला आमीन अल्लाह बोल, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह का मुत्तकी बन जाओ, तकवादार बन जाओ, परहेज़गारी करो अल्लाह का। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা খোঁজো। আচ্ছা এই আয়াত যখন নেমেছিল অবতরণ হয়েছিল আপনারা এই যে শ্যামপুর
গ্রামের মাঝমাঝে যারা বসে আছেন, মা বোন পর্দান আছেন, আমার বাপ ভাই সমবয়স্ক যারা আছেন, আপনারা কেউ কি ছিলেন যখন অবতরণ হয়েছিল? যে সময় যখন যেখানে নাজিল হয়েছিল এখানকার কেউ ছিলেন? তখন ছিলেন না। এই আয়াত কি আজকে নাজিল হয়েছে? 1450 বছর পূর্বে। কার উপরে? নবী মুস্তাফার উপরে। কাদের জন্য? ভাই বড় ডিফিকাল্ট কথা। আল্লাহ পাক বলছেন কি? আল্লাহ পাক তার নিজের তাওহীদ প্রচার করবেন, জরুরত পড়ে গেছে মুহাম্মাদের। কল এ মুস্তাফা মেরে महबूब कह दो, है कि क्या कहूं? ओ अल्लाह अहद, ओ अल्लाह अहद, अल्लाह एक। तो अल्लाह तू एक है तो तू खुद भी बता दे, तुम मुझे बोले दाओ। कुल क्यों कह रहा है? कुल का मतलब मोहम्मद हबीब तू कह दे। हां है मेरे हबीब तुम कह दो। अच्छा, अपना दोस्ती तो देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया दोस्ती है। कभी तेरा बाद मोहम्मद कह रहे हैं और कभी मोहम्मद का कलाम तू कह रहा है। क्या दोस्ताना याराना है, क्या दोस्ताना याराना है। रसूल का जिक्र करूं, अली का जिक्र करूं, दिल में तो छक लगता है दुश्मन का। कुल हु अल्लाह अहद, है मेरे हबीब कह दो अल्लाह ओ एक है, अल्लाह अहद है, अल्लाह समद। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। तो अल्लाह तू जब किसी का मोहताज नहीं तो फिर कुल क्यों कहा? समझ तू कह दे मैं अल्लाह एक हूं, कुल हु अल्लाह नहीं, अना हु अल्लाह अहद। आमी अल्लाह एक, आमी अल्लाह एक, आमी से अल्लाह एक, कुल हु अल्लाह। पहले मोहम्मद का खुदा ने मोहताज बन गया, यानी मेरा कलाम में जो एक हूं तू कह दे, मोहताज हो गया ना मोहम्मद का, यानी मोहम्मद मुकब्बे की हो गए। फिर दूसरा आयत में क्या फरमा रहा है खुद? अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह का रो मुकब्बे की नहीं। तो मुकब्बे तो पहले, अरे भाई यही तो समझने की हेर फेर है। अल्लाह भी नूर है, वो जाती नूर है, मोहम्मद भी नूर है, सिफाती नूर है। जो गुठली दाना को आप मिट्टी में दबाते हैं वो फना हो जाते हैं। जब फना हो जाने के बाद उससे जो पौधा निकल के आती है ना, वो दो पत्तियां निकल के आती हैं, यानी एक मोहम्मद और एक आली नूर बन के आके कितना बड़ा दरख्त बन जाता है। तो अव्वल में वो जाति में फना हो गया, सिफत में देखो उसका फल है, और फल में वही गुठली दाना मिलेगी। यही मोहम्मद की राज है, यही वली की राज है। एक ने डाला, लाखों ने, 100 ने उठा पाया। तो कुल हु अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा करो, अल्लाह तकवा करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ওসিলা খোঁজো। যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল কাদেরকে বলা হচ্ছে? জৈনকে, হিন্দুকে, খ্রিস্টানকে, বজরংকে, ইহুদিকে, নাসারাকে? না, अल्फाज देखो, जुमला देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो ईमान ईमान वालो यानी ईमान वाला वो होता है, ईमानदार ताराई है যারা নবী পাকের হাতে হাত রেখে বাইয়াত করেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইকরার করেছেন, নবী মুস্তাফার পেছনে নামাজ ইক্তেদা করেছেন, নবী পাকের সঙ্গী হয়ে সাহাবীও চলছেন, নবী পাকের মজমাতে বসে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবাল্লাহ সম্বোধন করছেন, এবং নবী পাকের সাথে
সাথে সাথে চলছেন, তার মানে মুহাম্মাদের জামানাতে মুহাম্মাদের জবানে আল্লাহ পাক বলছেন কাদেরকে, तब तो थे कौन, तब तो मोहम्मद में जितने सहाबी थे तो झूठ मोहम्मद की झूठ झूठ में सहाबाए किराम थे, सहाबा अजमईन थे, तो सहाबी वालों सहाबाए किराम को अल्लाह ने फरमा रहा है ए मोहम्मद के सहाबे, ए मोहम्मद के सहाबियों, ए मेरे मुस्तफा के सहाबियों, ए अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान का दावा करते हो, मैं भी खुद तुमको बता रहा हूं आप ईमान वाले हो, लेकिन मेरा करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। मैंने अभी वही मुस्तफा की मनकबत का त्यानत पढ़ा है। अच्छा भाई, कुरान सूरा अल फतह 10 नंबर है, थोड़ी सी में जाहिर कर दूं ताकि और भी समझने में आसानी हो। इन्नल्लज़ीना युबय्यूनका इन्नमा युबय्यूना अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मेरे महबूब, आपसे जो बैयत करता है ना, वो आपसे नहीं, मैं अल्लाह मुझसे बैयत करता है। अरे इन्नमा समझो, इन्नमा कलमा हश्र है, यानी बाउंड्री है, गैर को निकाल देकर अपने को दाखिल करवा लेते हैं, यानी मोहम्मद जहां है और मोहम्मद से जो बैयत करते हैं इन्नमा हश्र के दायरे में आ जाता है। समझ आ रहे हैं? दायरे में प्लेयर रहेगा खेला का ग्राउंड में, खेलने का ग्राउंड में, और जितना बड़ा हो, चाहे हमारा अम्मी भी हो और बाप भी हो और रिश्तेदार पोता पोती कुछ भी हो, थोड़ा सा चुमचट्टा लेने के लिए मैदान में उतर जाएंगे, अभी नहीं होगी, जब खेला खत्म होगा दायरा के अंदर नहीं जा सकोगी, क्योंकि खेला का मैदान है। तो यही दायरा है, यही ग्राउंड है, इन्नमा कलमा हश्र है, यानी मोहम्मद अल्लाह और जो बैयत करते हैं मोहम्मद से इसी दायरे में आ जाते हैं, गैर को निकाल देता है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये मान की बात है। तो इन्नमा युबय्यूना अल्लाह, बस मेरे हबीब आपसे जो बैयत करते हैं, इन्नमा युबय्यूना अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इन्नल्लज़ीना युबय्यूनका, बेशक आपसे जो बैयत करते हैं इन्नमा युबय्यूना अल्लाह, वो अल्लाह से बैयत करता है, वो अल्लाह से बैयत करते हैं, यानी जब बैयत करते हैं तो अल्लाह से, यानी अल्लाह कहाँ है, बैयत तो कर रहे हैं मोहम्मद, बैयत तो कर रहे हैं, बैयत जिसका हाथ में हाथ देकर हो रहे हैं तो मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा, तो अल्लाह कहाँ से आया, यानी मोहम्मद जहाँ है वही अल्लाह है, अली जहाँ है वही मोहम्मद है, वली जहाँ है तो अली वहाँ है। यही सिलसिला चल के आ रहा है, यही सिलसिला चल के आ रहा है। तो आप हे हबीब, आपसे जो बैयत कर रहा है वो आपसे नहीं, मुझ खुदा से बैयत कर रहा है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जिसका हाथ में आपका हाथ है ना, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उसका हाथ पर अल्लाह का हाथ है। मोहम्मद, मैं जब बैयत कर रहा हूं मोहम्मद से तो मैं देख रहा हूं मोहम्मद का हाथ खुदा बता रहा है, अल्लाह। जब हम बैयत करते हैं तो पीर का हाथ, मोहम्मद का हाथ, मुर्शिद का हाथ, खुदा बता रहा है, अल्लाह का हाथ। वसीला हो गया ना, इत्थे के बड़ो बड़ो वसीला আছে, जोरे बोलेन वसीला नहीं तो তাহলে वसीला मोहम्मद से बढ़कर कोई वसीला है? भाई कुरान को काटोगे या मेरा बात को बांटोगे, क्या करोगे? सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फंस गए हो, मजमा पूरा फंस गया। तो जिसने मोहम्मद का हाथ पकड़ कर बैयत किया, सहाबा के मोहम्मद हाथ बैयत से तो अबे तो ईमानदार हो से, और अल्लाह को चलिए अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्यों? वब्तगू इलैहिल वसीला, उसके करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। या अल्लाह, एक ऐसा बात है, वसीला तो तेरा दोस्त मोहम्मद है, मैंने तो पकड़ लिया, तेरा वसीला मोहम्मद अगर ना होते तो कुछ भी ना होता। तो मोहम्मद से बढ़कर कोई वसीला है?
है। अब लोग पूरा झूम गए, बड़ भारी लोड দিয়ে দিয়েছি, ওঠা বড় মুশকিল, মজমা ফেসে গেছে। হ্যাঁ, মোহাম্মদ থেকে যখন কোনো বড় ওসিলা নাই, উত্তম ওসিলা নয়, মোহাম্মদ না হলে কিছুই হতো না। তো মোহাম্মদকে ধরে নেওয়ার পরেও, মোহাম্মদের পেছনে নামাজ পড়ার পরেও, মোহাম্মদকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বারহাক রাসূল মেনে নেওয়ার পরেও, তারপরে বলছে ঈমানদারগণ, তো ঈমানদার যখন বলছো তো মোহাম্মদকে মেনে নিয়েছি, মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়েছি, তবে তো ঈমানদার। তো ঈমানদার যখন হয়ে গেছি, তো আবার ওমর নিকটে যাওয়ার জন্য মোহাম্মদ পেয়েছি, ফের তোমার নিকটে যাওয়ার জন্য ওসিলা খুঁজতে বলছেন কেন? হ্যাঁ বাবু, ধরতে যদি বলতেন যে বাবা ভালো করে ধরা হয়নি, একটু ভালো করে ধরতে বলবে, কিন্তু এখানে বলছে খোঁজো। তো মুহাম্মদকে খোঁজার দরকার নেই, ধরে নিয়েছি। এখানে মুহাম্মদ ছাড়া আবার আল্লাহর কাছে, আল্লাহর নিকটে যাওয়ার জন্য আবার কোন ওসিলা দিবেন? একটু জবাব। মুহাম্মদকে তো পেয়ে গেছি, ওসিলা পেয়ে গেছি, তবে তো বলছো ঈমানদার, তাহলে ঈমানের সার্টিফিকেট তুমি দিচ্ছ। হে আল্লাহ, তুমি তো দিচ্ছ সার্টিফিকেট, ফের তুমি বলছো আমার নিকটে আসার জন্য ওসিলা খোঁজো। তাহলে মুহাম্মদ থাকা সত্ত্বেও আমি আবার কোন ওসিলা খুঁজতে যাব আপনাকে পাওয়ার জন্য? क्या मोहम्मद से फिर बड़ा है? सवाल करो, हम जवाब करेंगे, हम जवाब करेंगे। बढ़ो, सवाल का जवाब सही से नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद से फिर निकला तो लड़का बाप से बड़ा नहीं होता। अब आओ, इसी में हम 5 मिनट आपको वक्त दे रहा हूं, बात कर सकते। अगर किसी को आ जाए ना आवे तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। क्या करूं? अली का वसीला चाहिए। क्या मोहम्मद से बढ़कर अली है? हाँ, तो अल्लाह के करीब, अरे अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया, मोहम्मद के बाद अली को बनाया, तो अली छोटा है, मोहम्मद बड़ा है। तो मोहम्मद को पाने के बाद अल्लाह जब नहीं मिला, तो अली को पाने से कैसे अल्लाह मिलेगा? फंस गया मजमा। आप बोल रहे हैं दरवाजा। भाई आप আমি যদি কোন লোকের বাড়ি যাই, ভাই এক নাম बताइए, आपका नाम बताइए भैया, नाम बताइए। লাল মোহাম্মদ আনসারী ভাইয়ের বাড়ি যাব, আমি রাস্তায় যদি বলি ভাই লাল মোহাম্মদ ভাইয়ের দরজাতে যাব, क्योंकि हमारे पीछे एक भाई बोला है अली दरवाजा, ये भी सवाल का जवाब ठीक नहीं हुआ। दरवाजा बोले दरवाजा जाने, अबे घर ना থাকলে দরজা है, ठीक बोलबे ना? नहीं 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 नहीं, अरे बड़े बड़े उलमा लोग फंस जाते हैं कि आप जवाब देंगे। कुरान है, ये वेद कुरान नहीं है। एक कायनात में ऐसा कोई किताब है ही नहीं जो कुरान से टक्कर मारे। हाँ, एक कुरान है, सबको रिसर्च कर लिया, कुरान है। अब चलो अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए अल्लाह को वसीला बनाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद से अल्लाह बड़ा है ना? नहीं, अल्लाह से मोहम्मद बड़ा है, मोहम्मद से अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह तुझे पकड़ने के लिए तुझे, मैंने आयत जो पहले तिलावत की उसी से तो जवाब मिल गया ना? जी তোমার কাছে যারা বাইয়াত করছে তারা তোমার কাছে না আল্লাহর কাছে বাইয়াত করছে। সুবহানাল্লাহ। अरे जवाब मैंने पहले दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ा सका। तो देखो भाई, आओ फिर इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बहुत आसानी से, खुलासा से। या अल्लाह, सबसे जो नाता जुड़ता है, तेरा नाता जुड़ने का सिला क्या है? তুমি যে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ছো, সেই সিলসিলাটা কি? बता तेरा मकसद क्या है?
तेरा मनसब क्या है? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह आल इमरान में देख लीजिए, सूरह बकरा में भी देख लीजिए, सूरह हदीद में भी देख लीजिए, बहुत सारे सूरह में ऐसी उनका जुमला है। क्या? वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, मोमिनून का वली अल्लाह है। सुभान अल्लाह। सूरह माइदा में है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कलमा हश्र फिर इन्नमा, बस तुम्हारे लिए अल्लाह वली है, तुम्हारे জন্য কেবল মাত্র আল্লাহই ওলি, কেবল মাত্র আল্লাহই ওলি, আল্লাহ ওলি। তো আল্লাহ ওলি, আল্লাহ ওলি। और रवाहुल बुखारी, सही इब्न हिब्बान, बहुत सारे मुहद्दिस हदीस कोट करेছেন मुख्तसर बयाने कि फैया अहबब्तुहु फकुन्तु समाहु अल्लज़ी यसमाहु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। और सही इब्न हिब्बान लिसान जुबान संपर्क বলা হয়েছে হাদিসে কুদসি বাব তাওয়াজ্জা কিতাবুল রিকাক বুখারী। জি, যখন কোন বান্দা আমার করিব হয়ে, এখানে দেখো নিকট বলছি, যখন কোন বান্দা ফাইজা আহবাবতু, তখন আমি তাকে মহব্বত করি। ফাইজা আহবাবতু ফাকুনতু সামাহু আল্লাযী, যখনই আমি তাকে মহব্বত করে নিই, আমার বান্দা যখন আমার করিব হয়ে যায়, তখন আমি তাকে মহব্বত করে নিই, বন্ধু করে নিই। আচ্ছা আল্লাহ, তুমি একলা ছিলে, যখন তোমার करीब হয়ে গেছে তখন আপনি এক নাই, দুই মিলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি তখন তাকে মাহবুব করে নিই, আর যখনই আমি তাকে মাহবুব করে নিই, আমি তখন তার পা হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারাই সে চলে, আমি তখন তার চোখ হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারাই সে দেখে, আমি তখন তার কান হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারাই সে শোনে, আমি তখন তার জবান হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারাই সে বলে, আমি তখন তার হাত হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারাই সে ধরে। সুবহানাল্লাহ। তাই আল্লাহ পাকের মাহবুব কে ধরলে আল্লাহকে ধরা হলো। আল্লাহ পাকের মাহবুব আপনার বাড়িতে আসা মানে আল্লাহরই পা এলো, আল্লাহ পাকের মাহবুবের চোখ আপনাকে দেখলো মানে আল্লাহরই চোখ দেখলো, আল্লাহ পাকের মাহবুবের কান আপনার কথা শুনলো মানে আল্লাহ পাকের কান শুনলো, আল্লাহ পাকের মাহবুবের জবান বললো মানে আল্লাহ পাকের জবান বললো। तो यही अल्लाह वाला को पकड़, जो पकड़ लिया वो अल्लाह के करीब पहुंच गया। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाला की जरा थोड़ा से, अल्लाह तुम्हारा मनसब वली, अल्लाह तेरा जब मनसब वली है तो इसका मनसा तो बता दो। तो अल्लाह पाकेर विलायत तजल्लियत যখন জাহির হলো, তো আল্লাহ পাকের विलायत तजल्लियत থেকে চার ওহদা জাহির হলো, চারটি বিষয় বেরিয়ে এলো। কি? ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, নিঃসন্দেহে আমি জমিনে খলিফা বানানে वाला हूं। আল্লাহ পাকের বিলায়াত তাজাল্লিয়াত যখন ফেটে গেল, সেখান থেকে চার ওহদা বেরিয়ে এলো। প্রথম কি বেরিয়ে এলো? আমি জমিনে খলিফা বানাবো। আচ্ছা, খলিফা এলেন হযরত আদম শাফিউল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, খলিফা হয়ে এসেছেন। এইবারে তাকে দুনিয়াতে তাবলীগ করার জন্য নবুয়ত দিলেন। তাহলে বেলায়েত গায়েব, গায়েব থেকে বেরিয়ে এলো জাহিরে খিলাফত, বানানো হলো নবুয়ত। তারপরে নবুয়তের উপরে বড় ওহদা রিসালাত, আর রিসালাতের সবথেকে বড় ওহদা হলো ইমামত। এটা মানবেন না, এখনই মানিয়ে দিচ্ছি। হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন আসবেন জেরুজালেম বাইতুল মাকদাস আকসা থেকে, তো যখন জামাত দাঁড়িয়ে যাবে ফজরের, হযরত ইমাম মেহদী আলাইহিস সালাম জামাতকে নিয়ে নামাজ পড়াবার জন্য, ফজরের নামাজ থাকবে, যখন আগে বাড়বেন তো ঈসা রুহুল্লাহকে দেখে বলবেন ওয়েলকাম ওয়েলকাম, স্বাগতম স্বাগতম, আসুন আসুন, আমাদের জন্য নামাজটা পড়িয়ে দেন ইমামতি করে। তো ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইমাম মাহদীর কাঁধে হাত রেখে বলবে, না না না, অসম্ভব, আমি আগে বেড়ে নামাজ পড়াতে পারবো না, কারণ আল্লাহ পাক আপনাদের
মধ্যে বাস के बाद একের পর এক আমির নিযুক্ত করেছেন, ইমাম বানিয়েছেন। অতএব নবী পাকের আওলাদ ইমাম থাকাতে আমি কি করে নামাজ পড়াই? তো ঈসা রুহুল্লাহ, বতুলের বেটা, কালমাতুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, নবিউল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ মুক্তাদি হয়ে নামাজ পড়বে ইমাম মেহেদীর পেছনে। তো ইমাম মেহেদী মওলা আলীর 12 নম্বর পুত্র, তো মওলা আলী পাকের মুকাম কোন বোঝাবে? ভারী লাগছে কথা? বুঝতে পারছেন? তাহলে ইমামতের ওয়াদা, ইমামতের সীমানা বহুত বুলন্দ। তো নবী মুস্তাফা तमाम কায়নাতের ইমাম, নবী মুস্তাফা तमाम কায়নাতের ইমাম। আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কি করবেন? আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত খতম, রিসালাত খতম, ওখান থেকে শেষ। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে কি করে? এত বড় একটা ফ্যামিলিকে ছেড়ে যাবে, কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব দিয়ে যাবে। আরে বাবা, আপনি যদি কোথাও 3 দিনের জন্য সফর করেন, বাড়িতে 2-1 ব্যক্তি না রেখে চলে যাবেন। ধরুন 5-10টা গরু আছে, মেষ আছে, বকরি আছে, ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন? যাবেন না যাবেন? কাউকে তো দেখে যাবেন। আমার নবী মুস্তাফা জানেন আমার পরে কোন নবী আসবেন না, আমার পরে যখন কোন রাসূল আসবেন না, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত কাকে নিয়ে চলবে? তো তার জন্য তিনি ওসি বানিয়ে দিয়ে যাবেন না, ওয়ারিস বানিয়ে দিয়ে যাবেন না, তিনি কাউকে গাইডম্যান রেখে যাবেন না, এমনি চলে যাবেন আর উম্মতরা জাহান্নামে চলে যায়। না 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 না, 73 ফিরকার 72 মোল্লা থেকে দিন নিতে যাবে না, মওলা আলী থেকে দিন নাও, দিন খাঁটি পেয়ে যাবে। तो आशेन हम दिल लेंगे मौला से, मुल्ला से नहीं। हाँ, वही मुल्ला से लेंगे जो मौलाई है, जो मौलाई है उनसे दिल लेंगे, जो मौलाई नहीं हाँ उनसे नहीं दिल लेंगे, क्योंकि भटकाएगा वो 72 वाले हैं। आप आ जाइए कुरान सूरा मुहम्मद इरशाद होच्छे ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। अरे नहीं तो কারণ কি যে যারা ঈমানদার তাদের মাওলা হলো আল্লাহ। ईमानदार জন্য मौला কে? अरे ईमान वालों के लिए मौला कौन है? अल्लाह। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए मौला अल्लाह है। जो ईमान वाले हैं उसका मौला, उनका मौला अल्लाह है। और वअन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और जो काफिर हैं जरा काफिर तादेर कोनो मौला नहीं। बोली अल्लाह एक ऐसा बात है, तू जब मौला है, मैं सवाल करूं खुदा को, सवाल करूं या अल्लाह एक ऐसा बात है, तू जब मौला है, मोमिनों का मौला है, ईमान वालों का मौला है, तो गदीरे तुम में मन को मौला फाजालुन मौला कहां से आ गए? कुरान में तू जब फरमा रहा है ईमान वालों का मौला तू है, तो फिर गदीरे खुम को देख रहा हो मन कुंतु मौला फाजालुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला कहां से आ गए? हैं कैसे आ गए? आने से पहले क्या हुआ? मुलाजा फरमाइएगा ना, समझ आ रहा है? पीछे वाले भाइयों हाथ उठा के हमें इशारा दीजिए, समझ पे आ रहा है? सभी को नहीं, 2-4 जिन जिन लोग भाइयों का हाथ नहीं उड़ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। भैया हाथ उठा के बोलिए, हम इशारा दीजिए, समझ में आ रहा है ना? माशाल्लाह, हाथ उठा में बहुत तकलीफ होता है, हम गाँव की भाई लोग हाथ में ठंडा लग जाएगी ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, सूरा माइदा से इरशाद हो रहा है या अय्युहर रसूल, राजमिस्त्री के लागिए से नया कमाल दूर तक भाई साहब चा खान, भाई साहब नाश्ता खान, भाई साहब मिठिया सुन खाना होएगा की खाती आवाज एक दिन है मिस्त्री काज बंद करो बोलो नया कमाल दूर जी भाई साहब चा खान, भाई साहब खाना खान, भाई साहब अरे एक मास मर्जी ये भाई बोले मिस्त्री काज बंद करो।
চমকাবে না খাবার কথা কি আজ কিরকম ব্যবহার তো 23টা বছর ধরে আল্লাহ পাক ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির यासीन नून ऐसा करके नबी को खिताब देकर अल्लाह ने फरमाया हे साहिब सैयद सरदार हे चादर ढकने वाले हे कंबल ढकने वाले हे तहरत वाले कैसा कैसा अलकाब देख के मेरे मुस्तफा को खिताब करके अल्लाह ने फरमा रहा था मेरे हबीबे मेरे महबूब आप कंबल ढकने वाले हैं अब चादर ढकने वाले अब सैयद सरदार और आज क्या हो गया गदरे खून में या अय्युहर रसूल ए रसूल क्या बात बहुत गर्मी बात होगा ना समझने वाली बात है बहुत गर्मी वाली बात है गदरे खून में 23 साल 40 साल से तौहीद का डंका बजाने शुरू किया मक्की से और मदीना लेकिन यहाँ जो गदीरे खून में मक्की और मदीना के बीच वाली मैदान है इसे गदीरे खून कहा जाता है जी यहाँ कोई गांव नहीं है कोई मोहल्ला वासा नहीं है कोई आदमी कोई बशवास कुछ नहीं है बस पूरा फाका मैदान खेती का मैदान है हाँ तो यहाँ नबी ने फरमाया ठहर जाओ आगे पीछे सब आके एक जगह होगा ठहर गया सब एक जमा हो और वही माने आवाज तो पहले हो गया तो वहां के क्या फरमा रहे अल्लाह नबी से मुखातिब होकर या अय्युहर रसूल ए रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक अल्लाह की जानिब से अल्लाह की तरफ से तुम पर जो नाजिल किया गया है बस पहुंचा दो अल्लाह पाकेर पक्ष হতে তোমার কাছে যাহা পৌঁছানো হয়েছে নাজিল করা হয়েছে ওহা পৌঁছে দাও अरे भाई नामाजों पहुंचे दिए कलमा तौहीद बाजिए दिए रोजाओ पहुंचे दिए हज पहुंचे दिए जाकात पहुंचे दिए उसूल दीन पहुंचे दिए फुरुए दीन पहुंचे दिए बाकी আর থাকলো কি হজ পৌঁছে দিয়েছে কেন হজ করার আগে নয় হজ করে গৃহাভিমুখে রওনা হচ্ছেন হজ করে সবাই বাড়ির দিকে ফিরছেন তার মানে হজ মুকম্মল হয়ে গেছে জি তারপর থাকে কি বাকি তারপরে কি বলছেন ইয়া रसूल हे रसूल अपनी पहुंचे दिन की पहुंचे देबो ना আপনার কাছে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে যাহা অবতীর্ণ করা হয়েছে যাহা নাযিল করা হয়েছে ওহা পৌঁছে দিন ফাইলাম তাফআল ওয়াইলাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা अगर आपने किया हो हुक्म को যদি আপনি এই কাজটা না পৌঁছে দেন ইহাকে যদি পৌঁছে না দেন ইহাকে যদি প্রচার না করেন তাবলীগ না করেন ওয়াইলাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা অতএব আল্লাহ পাকের রিসালাত পৌঁছানো হলো না কি করব কথা নামাজ পৌঁছে দিয়েছে রিসালাত পৌঁছানো হলো না রোজা পৌঁছে দিয়েছে রিসালাত পৌঁছানো হলো না হজ পৌঁছে দিয়েছে রিসালাত পৌঁছানো হলো না যাকাত পৌঁছে দিয়েছে রিসালাত পৌঁছানো হলো না তাওহীদ বাজি দিয়েছে রিসালাত পৌঁছানো হলো না তো রাসূলুল্লাহ আখেরি নবী তার পরিশ্রম শেখার হয়ে যায় সামান্য একটা কথা যদি পৌঁছে না দেওয়ার জন্য পুরো 23 বছর তাবলীগ বেকার হয়ে যায় আদম থেকে নবী মুস্তাফা পর্যন্ত সব তাবলীগ বেকার হয়ে যাবে ওটা পৌঁছাতেই হবে পৌঁছাতেই হবে হ্যাঁ কোনটাই জোর দিচ্ছি আমরা যেটাই আল্লাহ জোর দিলেন সেটাকে এড়িয়ে দিলাম আর যেটাই জোর দেয়নি ধরে রেখেছি হ্যাঁ हाय 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 क्या बात है सोचने वाली बात है समझ हां ওয়াইলাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা আচ্ছা আমরা না হয় বুঝতে পারলাম না যার উপরে পৌঁছানো হয়েছে তিনি বুঝতে পারেন নাম তো বলেন কি পৌঁছাবে নাম তো বলেন হযরত আদম আলাইহিস সালামের কে সেজদা করার আগে এই খলিফা বানাবার আগে হযরত কি বলেছেন আল্লাহ ইন্নী আলামু মা লা তাআলাম নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানো মা মানে যা আমি এটা জানি তোমরা জানো বলে না আমি যা জানি আমি কি জানি বলে
কাবা কাউসাইন দুজনের মিলন একবারে কাছাকাছি। যখন দুজনে কাছাকাছি নবী আর আল্লাহ মিলে গেলেন, যাহা পৌঁছাবার পৌঁছে দিয়েছি, ওখানেও যাহা। তাহলে আল্লাহ জানতেন আদমের জামানায়, যাহা ফেরেশতারা জানলো না। আমি আয়াত যদি তেলাওয়াত করতে সময় লেগে যাবে ভাই, কারণ আমার বলার অনেকগুলো বিষয় আছে। তো এসে না আয়াতগুলো সব শোনা কথা খালি একটু দেখিয়ে দিও যাহা। তাহলে আল্লাহ লুকিয়ে রাখলো যাহা, সেটা আমি আল্লাহ জানি, ফেরেশতারা জানে না। মেরাজ রজনীতে আমি যাহা জানি নবীকে জানিয়ে দিলেন। যাহা নাজিল করেছি ওহি নাজিল করেছি। কি নাজিল করেছি? ওহি করেছি। তা মুহাম্মদ জানে আর আল্লাহ জানে। আর গাদিতে ঘুমে কি বলছেন? ওই যে যাহা পৌঁছে না ওই যাহা যদি পৌঁছে না দাও পুরো রিসালাতটাই বেকার। আমি আগে কি বলেছিলাম যে আল্লাহ পাকের মকসদ কি হয়? না ইন্নামা ওয়ালিকুমুল্লাহ, বাস আল্লাহি तुम्हारे वली है, अल्लाह ही तुम्हारे वली है। तो আমি তো ওলি, কিন্তু আমি যদি আসা যাওয়া করি আমি আর আল্লাহ থাকি না। হায় 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 ভাই, আসা যাওয়া করলে তো সীমিত জায়গা লাগবে। আকারে হলে আল্লাহ হবে? আল্লাহ আকারেও নাই, নিরাকারেও নাই। কি করবেন? যদি বলেন নিরাকারে, তা আপনি কোথা থেকে এলেন? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর জন্য আবার তার দিকে ফিরে যাব। তাহলে আপনি আকার ফিরে যাবেন না নিরাকার ফিরে যাবেন? তাহলে নিরাকারে আকার বের হয় না, বুঝা যায় না? সত্যি আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই যে আমি নিজেই বুঝতে পারি না, আবার এত বড় ভারী কথা ফেলে দিলাম। নিতে পারে আসলে বাত ওয়াকিয়া বলার আমার ইচ্ছা নেই, আর ওয়াকিয়া বলা অভ্যাস নেই। কাহিনী ঘটনা সব বললে কি হবে, সারা জীবন আগাছা রয়ে যাবে। তাতে দুজন দুই তৈরি হয়, তৈরি হওয়ার মতো হোক। হ্যাঁ, একটু দেখুন, চিন্তায় যদি পড়ে যাবেন তাহলে আমি শোনাবো কাকে? আপনি একটা কথা কিনে ডুবে থাকবেন আর আমি বলে যাবো, সব উড়ে চলে যাবে। যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, চিন্তা করার দরকার নেই, তার জন্য আমি আছি ইনশাআল্লাহ। কথা বলেন কি এমন কথা? আমি আল্লাহ ওয়ালি, অতএব গায়েবে ওয়ালি। আমি যদি হিদায়াত করতে আসতে পারতাম তাহলে আমার কাবা বাইতুল্লাহ ঘরটা 300 বছর ধরে মদের ভাটিখানা ছিল কেন? হায় 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 হায়, বাইতুল্লাহ কার ঘর? বাইতুল্লাহ মানে কি? আল্লাহর ঘর। বলি আল্লাহ তোর ঘর, তুই ছাড়া তুমি ছাড়া নাকি কেউ কারো ক্ষমা নেই, তুই সব কিছু করতে পারিস। তো তোর ঘরে মদের ভাটিখানা, ব্যভিচার, ভণ্ডামি, আগলামবাজি, তুই তো করটো খাস না। একটু করটো খা, হিলিয়ে দে। তোর ঘরে এত আগলামবাজি, তা আল্লাহ এটাই বলতে যাচ্ছেন যে আরে আমার ঘরে যদি আগলামবাজি, লন্ডি, লন্ডা, ব্যভিচার, মদ, ভাটি, এসব পাপ নাপাককে পাক করার জন্য, পবিত্র করার জন্য যদি মুহাম্মদ আলীর দরবার হয়, প্রথম বখত বাংলা চ্যানেলে আমার ঘর পরিষ্কার করার জন্য ওসিলা করেছি আমি আল্লাহ মুহাম্মদ আলীকে, তোমার কালবের ঘরকে পাক করার জন্য নবী আর আলীকে ওসিলা করে ওয়াবাদু ইলাইহিল ওসিলা। अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हम नमाज को वसीला बनाते हैं। ए भाई, আল্লাহর সেজদার ওজন বেশি না আদমের সেজদার ওজন বেশি? আজাজিল 6 লক্ষ বছর ইবাদত করেছে, এমনও ঘটনা পায় এক তিল পরিমাণ জায়গা খালি রাখেন, সব জায়গায় সাজদা করেছে। তার মানে আমি যেখানে মাথা ঠুকি ওটা কোনো নতুন জায়গা নয়, শয়তান ওই জায়গায় তার আগে ঠুকে দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তখন সে শয়তান ছিল না, তখন সে শয়তান ছিল না, দোষ ভাইজান। আবার নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে ইমাম সাহেব বলেন ভাইয়া কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দাঁড়াও,
কেন রে ভাই? শয়তান ঢুকে যাবে থাকলে। এতদিন জানতাম না, কিন্তু করোনা হওয়ার পরে জানলাম। সরকার থেকে অর্ডার করলো 2 ফুট ছাড়া দাঁড়া। আমি বললাম ইমাম সাহেব একবার আমি গাড়ি চালাবো, একটু ফাঁকা ছিল, কাঁধে কাঁধে বললাম তুমি শয়তান ঢুকে যাবে। এখন যে 2 ফুট ছাড়া দাঁড়াচ্ছে বলনি কেন? বলে উপায় নেই, সরকার সবথেকে বড় শয়তান। হ্যাঁ, শয়তান ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। বলে না, ওই শয়তান নেই, ওই শয়তান করোনা হয়েছে, নার্সিং হোমে পড়ে আছে বেডে, এই সরকার শয়তান করে দিয়েছে। কি ভাই? আরে ভাই, ওই শয়তান নয় যে শয়তান বলছে মৌলভী ভাই, ওই শয়তান নয়। আপনার মনের মধ্যে আমার মধ্যে একটা শয়তান আছে। কোন শয়তান? আসলে আমি আপনাকে দেখতে পারি না, বড় ঘৃণা। আর এসে দেখলাম জামা ধরবো, যাকে ঘৃণা করিস তার পাশে দাঁড়াতে হবে, ফাঁকা দাঁড়াই, গা ঘেঁষতে চাইলে ফাঁকা দাঁড়াই, তাই না? তার মানে ওকে দেখতে পারি না, চলো না আমি ফাঁকা দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বলছেন নামাজের মধ্যে তোর হিংসা যদি থাকে, বিদ্বেষ থাকে, তোর নামাজ তোকে ঝাঁটা মারবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, দুশমনকে বন্ধু বানিয়ে নাও। এটার জন্য নেই জানোয়ারকে হাইওয়ানকে ইনসান বানাবার জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। হ্যাঁ, তো ভাই যে প্রশ্নটা হয়েছিল যে আল্লাহর সাজদা 6 লক্ষ বছর আজাজিল করেছে, আমি কিন্তু মনে করি ওর থেকে ভালো ছেলে দেখতে পাইনি। এমন কোন একটা ছেলে এখানে প্রমাণ করে দেন, বা গোটা পৃথিবী মিলে প্রমাণ করে দেন, সে জীবনে বিড়ি খায় না, সিগারেট পান করে না, বিড়ি পান করে না, চা পরে ছেড়ে খায় না, কাউকে ঘুষি মারে না, কারো বিড়িকে উঠিয়ে নিয়ে যায় না, কাউকে বউকে উঠিয়ে নিয়ে যায় না, কাউকে থাপ্পড় মারে না, কারো চিটিং করে না, 10 টাকা দিয়ে এরকম দেয় না। এরকম ছেলে পাওয়া যায়? কেউ না কিছু গুনাহ করে, গালিগালাজ করে না, এরকম আছে না? কেউ কিছু না কিছু গালিগালাজ করে, কেউ কিছু না কিছু খারাপ কাজ করে। কিন্তু আমি যে ছেলেটার নাম বলছি, ও বিড়ি পান করে না, সিগারেট পান করে না, পান খায় না, গুন্ডি খায় না, দগদা খায় না, চুরি করে না, ডাকাতি করে না, জেনা করে না, সুদ খায় না, ঘুষ খায় না, গালাগালি করে না, মারে না, কারণে কেস করে, এরকম ছেলে কিন্তু 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। এইরকম ছেলে পেলে কোন মা চাইবে না তার মেয়েকে দিতে? কোন মা চাইবে না? हर माँ को चाहत होगी कि ऐसा लड़का को मेरी बेटी को साथ दिया देंगे। দেখেন, তা আমি যখন বললাম, বুড়িমা বলছে বাবা ওই ছেলেটা দেখো না। উনি বুড়িমা ছেলেটার নাম শুনবেনি, বলি কি নাম বাবা? তার নাম আজাজিল। তার নাম আজাজিল। বলে আজাজিল কে বাবা? আমি যাকে তাড়াবার জন্য রোজানা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ি। শয়তান! ওহো, আচ্ছা যেগুলো বললাম বলুন করে শয়তান শেয়ার করে, যেগুলো বলি সেগুলো শেয়ার না। তাহলে কি জন্য শয়তান হলো? কি জন্য শয়তান? আমার বলার কথা কোথায়? শয়তানটা হলো এতগুলো কোন খারাপ কাজই সে করে না, কোন একটা বদমাশি কাজ করলে বলি শয়তান আছে। এই ছেলেটা বহুত বড় শয়তান ভাই। শয়তান না, আমার কথা বুঝতে পারছেন না? ভালো লাগছে না? কোন না কোন একটা খারাপ কাজ দেখলে বলি না এই লড়কাটা বহুত বড় শয়তান। তো আমি যে আজাজিলের নাম বললাম, সে এগুলোর মধ্যে কোনটাই করে না, তো ভালো বলবো, তো তাকে শয়তান বলবো কেন? একটা খারাপ কাজ করার জন্য বলি লড়কাটা শয়তান हो गया, ये बहुत बड़ा शैतान हो गया। ये बहुत बड़ा शैतान हो गया भाई। ওয়াজ করছি, কালকে ফোন করবে, স্টেজে আছি, তো ये बहुत बड़ा शैतान हो गया। কিন্তু আমি যে ব্যক্তির নাম বললাম, ও কি এসব তো করে না, তাহলে শয়তান বলি কেন? ফের এটা জবাব চাইছে, কি জন্য শয়তান বলবো? না, আল্লাহকে শয়তান বানিয়েছে, তো আল্লাহর উপরে হিংসা করছে না? ও তো মুআল্লিমুল মালায়েক ছিল, ফেরেশতাদের ওস্তাদ ছিল, তার মানে ওস্তাদ শয়তান হতে পারে, ছাত্র নাও হতে পারে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ওস্তাদ শয়তান হয়ে গেল, ছাত্র মুমিন মকবুল থেকে গেল। কি বড় বাত है, हैं? ও ভাই, তাহলে এমন শয়তান কি জন্য? আমিও তো ভুলে গেছি, একটু দেন না, অত লেখাপড়া নেই, জ্ঞান নেই, আপনাদের একটু হেল্প চাইছি। বাংলা থেকে এসে দেবেন না, করবেন না?
কি জন্য শয়তান হলো? আরে শয়তান হওয়ার কারণ একটাই, আল্লাহর সাজদা করতে শয়তান কখনো ইনকার করেনি। করেছে আজ পর্যন্ত? আজ পর্যন্ত করেছে। মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় যখন মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ পাকের সঙ্গে কালাম করতে যাচ্ছেন, রাস্তায় শয়তানের সঙ্গে দেখা হলো। আজাজিল বলছে, আপনি তো আল্লাহর সঙ্গে কালাম করতে যাচ্ছেন, তো সকলের ফরিয়াদ নিয়ে যাচ্ছেন, আরজ নিয়ে যাচ্ছেন, আমার একটা ফরিয়াদ নিয়ে যান না। কারণ তুই কি আগে বল। বলে আমি সেই পুরনো ব্যক্তি, নামটা বল না। বলে আমার নাম আজাজিল, যাকে শয়তান করে। ও আচ্ছা, তুমি এই সুরতে এসেছো, তুমি কি বলতে যাচ্ছ? বলছি আল্লাহর কাছে গিয়ে আমার ফরিয়াদটা পেশ করুন যে আল্লাহ সকলের ইনকিসারি, সকলের ফরিয়াদ শুনে আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তো আমিও এই গুনাহটা করার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমাকে আমার জন্য একটু ক্ষমা দোয়া চেয়ে নেবেন, আমার জন্য একটু ক্ষমা সুপারিশ করবেন। বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো। তো এমন সময় মুসা নবী গেলেন, আল্লাহর সঙ্গে হাম কালাম করছেন। কালাম করতে করতে মুসা নবী ভুলেই গেছেন, ঠিক ফিরে আসবেন। আল্লাহ পাক বলেন, মুসা লাব্বাইক রাব্বি, আমি তো হাজির আছি। ওরে মুসা, তোমাকে রাস্তায় কেউ কিছু বলেছিল? বলে হ্যাঁ ভুলে গেছি মওলা, এই আজাজিল শয়তান এই শুরুতে এসেছিল, বলেছিল। কি বলেছে? বলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া যায়। বলে আমি আল্লাহ রহমানুর রহিম, গফুর রহিম, কেন ক্ষমা করব না? আমার বড় দয়াল মেহেরবান আছে, নিঃসন্দেহে ক্ষমা করব, কিন্তু শর্ত একটাই, আদমকে তো জীবিত অবস্থায় সিজদা করলো না, তো আজকে আদমের কবর আছে, এই হাওয়ালা দিচ্ছি মুকাশশাফাতুল কুলুব, ইমাম গাজ্জালি বড় হস্তি বুজুর্গ ওলিয়ে کرام তার কিতাব থেকে দিচ্ছি, আরো অনেক কিতাব আছে, মুহাদ্দিস আজিজ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ কিতাব থেকেও বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে আছে। তো ভাই আল্লাহ পাক বলেন, শোনো মুসা, আমি তাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেব। আজ তো সে জিন্দা নাই, পর্দায় আছে, তো অন্তত সে যেন একটা আদমের কবরে গিয়ে সিজদা করে দেয়, আমি ক্ষমা করে দেব। আসার পথে মুসা নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ কি বলেছে? বলেছে আদমকে তো সিজদা করিসনি, অন্তত তার কবরটা আছে, গিয়ে একটা সিজদা করে দে, আল্লাহ তো তওবা কবুল করে নেবে, ক্ষমা করে। বলে অসম্ভব, জীবিত অবস্থায় যাকে সিজদা করেনি তার মুর্দা কবরে গিয়ে সিজদা করব? দুটোতেই ফাতোয়া মোল্লারা দিচ্ছে, শয়তানের ভাই কিনা। হ্যালো, একটা উসুল থাকবে আগের জামানা, আর একটা কি ভাই পূর্বের দিন পরিবর্তন হয়, উসুলের দিন পরিবর্তন হবে না। তাওহীদ উসুল সব জামানায় থাকবে। তো এবার বলেন, তাহলে সে যদি কবরকে সিজদা করে দিত আদমে, তাহলে সে শয়তান থাকতো না? করেনি বলে আজও শয়তান। এর বর্ণনা আরো আছে, তাকে আখিরাতে অনেক চেষ্টা করা হবে, সে সিজদা করবে না। তো আমরা খাজা গরিব নওয়াজের দরবারে অনেকে ধুম করে মাথা ঠুকে দিয়ে অনেকে ফতোয়া দেয়, আমি তার মাথাটা তুলে বলি, কিতাব কিছু পড়েছো, কোরআন কিছু পড়েছো, হাদিস কিছু পড়েছো? পুরো হজের মোকামে গিয়ে পাথরের পূজা করছো, সেরে খাইনি, একটাও খালেস আল্লাহর ইবাদত নেই হজে, সব পাথরের মোকাম আছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন পাথরের এত কদর কেন? ওই পাথরগুলো নবী আর ওলিদের সঙ্গে নিসবত জুড়ে আছে। অর্থাৎ আমরা যে মুহররম মানাই, এ তাজি আলম পাক ইমাম হুসাইনের সঙ্গে নিসবত জুড়ে আছে। ভাই বাবা হজের থেকে বড় আছে। তাজ মুহররম নয়, সেই জন্য আমি ওদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু নিসবত দেখতে হবে। তোমার ফতোয়া নয়, নিসবত দেখো, নিসবত কার সঙ্গে কার নিসবত করছি। হ্যাঁ, তো ব্রাদার মিল্লাত, প্রশ্ন আমার একটাই ছিল কি, যদি আল্লাহর সিজদা বড় হতো, শয়তান তখনও সিজদা করেছে, শয়তান এখনো সিজদা করছে, কিন্তু কবুল হয়নি। কিন্তু শয়তান যদি আজকে আদমের কবরকে সিজদা করে দেয়, তো মকবুল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর সিজদাকে আল্লাহই তুলে দাও, নামাজের সিজদাকে আল্লাহই তুলে দাও, তারাবির সিজদাকে আল্লাহই তুলে দাও, জুম্মার নামাজের সিজদাকে আল্লাহই তুলে দাও। কোন ওলি আর আলিম দরবারে সিজদা করে দাও, পাল্লা নিচে নেমে যাবে, পাল্লা আলাদা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, উসুল দেখো, উসুল দেখতে হবে। ভাই বুঝতে পারছেন কথা আমার? তো আমার নবী যাহা বুঝতে পেরে গেছেন, ঘুরে এলাম গদরে খুব, আমার নবী ঘুরে এলেন জাহাজ দিকে। হায় 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 হায়। তা আমার নবী যখন ঘুরে এলেন, তখন কি ফরমালেন?
तो भाई আমার একবার দরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা وعلى سيدنا مولانا محمد صلوا عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آل بيتك يا رسول الله नबी समझ गए बहुत दिन ধরে পৌঁছাবেন দিয়েছেন কিন্তু নবী পাক পৌঁছাচ্ছেন না কেন या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनान नास। हे रसूल আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে ও পৌঁছে দেন, আর যদি তা না করেন তার মানে পৌঁছে দেবেন মুখ থেকে আর করে দেখাবেন হাত থেকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ মুখ দিয়ে বলবেন, জবান দিয়ে বলবেন, হাত দিয়ে করে দেখাবেন। যদি না করে দেখান, যদি না বলেন, তাহলে আল্লাহ পাকের রিসালাত পৌঁছানো হলো না। আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, মানুষদের থেকে আপনাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই আয়াতের আলোকে বোঝা যাচ্ছে যে নবী পাককে এমন একটা ওহদা দেওয়া হয়েছে, যদি পৌঁছে যায় তো মানবে না। কথা কর করছেন, যদি পৌঁছে দেয় তো অধিকাংশ মানুষেরা মানবে না। অধিকাংশ পৌঁছে দেবে কার কাছে? আল্লাহর নবীকে যেটা পৌঁছাতে বলছেন ওটা কার কাছে পৌঁছাবে? বেদিনের কাছে না দিনদারের কাছে? জোরে বলেন। দিনদারের কাছে। তার মানে পৌঁছাতে নামাজ রোজা হজ যাকাত যারা পালন করছে তাদের কাছে পৌঁছাতে বলছেন, ইয়ানি সাহাবীদের কাছে। কিন্তু নবী কোথাও না কোথাও বোধ করছেন যে আমি যে পৌঁছে দেবো অধিকাংশ মানবে না। তার মানে আমি যখন ওয়াজ করছি কারা কারা বুঝতে পারছে, কারা কারা বুঝতে পারেনি, এটা যেমন কিছুটা অনুভব করতে পারি, তো নবী পাক দেখে নিয়েছেন বেশিরভাগ মানবে না। কিন্তু আল্লাহ বলছেন আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, ওই লোকদের থেকে আপনি পৌঁছে দেন, আপনার কাছে আপনি পৌঁছে দেন, আমার কাছে আমি করব, আমি লোকদের থেকে আপনাকে হেফাজত করে নেব, বাঁচিয়ে নেব। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাল কাফিরিন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফের কওমকে হেদায়েত করে না। অতএব যেটা আপনি পৌঁছে দেবেন, যখন তারা ইনকার করবে কাফের হয়ে যাবে। কাফের কওমকে আল্লাহ হেদায়েত করবে না। নামাজ পড়ছে, রোজা করছে, হজ করছে, যাকাত দিচ্ছে, আরে সব কিছু করছে, কিন্তু যদি এটা পৌঁছে দেওয়ার পর না মানে তো কাফের হয়ে যাবে। তার মানে এখানে কাফের করা হলো প্রমাণ কোথায়? সূরা আল ইমরানের 86 নম্বর আয়াত দেখুন, কাইফা ইয়াহদিল্লাহু কওমান কাফারু বা'দা ঈমানিহিম ওয়া শাহিদু আন্না রাসূলাহু ওয়া জাআহুম বাইয়িনাত ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ যালিমিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন কি যারে কওম को कैसे अल्लाह हिदायत करे, क्यों कर अल्लाह हिदायत करे? जो कौम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, ওই কওমকে আল্লাহ কেমন করে হেদায়েত করবে? যে কওম ঈমান আনার পরেও কাফির হয়ে যায়, তার মানে ঈমান এনেছে আনার পরও কাফির। কাফেরটা কি কারণে? ঈমান আনার পর নামাজ মেনে নিয়েছে, রোজা মেনে নিয়েছে, হক মেনে নিয়েছে, রাসূলকে বলহার বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালমা পড়েছি, সব কিছু মেনে নিয়েছি, কিন্তু আলীকে ওলি বানিয়ে দিয়েছে, আলীকে আমাদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছে, আলীকে আমাদের সরফরাজ বানিয়ে দিয়েছে, এটা মানবো না। না মানার জন্য কাফের হয়ে গেল। नमाज पढ़ने वाला भी काफिर, रोजा रखने वाला भी काफिर, हज करने वाला भी काफिर, ज़कात देने वाला भी काफिर, और मतलब इकरार करने वाला भी काफिर। क्यों? अली के बिलात का जो इनकार किया है वो काफिर। हम बचा लेंगे। तो नबी ने तब फरमा दिया, अल्लाह ने जब फरमा दिया जो लोगों से आपको बचा लेंगे, हिफाजत कर लेंगे, बस काफिर कौम को अल्लाह हिदायत नहीं करते। अब रसूलुल्लाह ने गदरे खुम की मिंबर सजाया, मौला अली को बुलाया, मौला अली आ गए और राबी से जो मरमी हो, राबी का नाम, राबी बहुत सारे हदीस तवातुर, बहुत सारे राबियों से हदीस तवातुर सब पूरा भरी पड़ी हुई। बस मुख्तसर वक्त के लिए एक राबी आन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस हवाला दे रहा हूं, मुस्तदरक अला सहीहैन हाकिम निसापुरी, हदीस इस्नाद सही।
जी अरे ऐसे मुहद्दिस की तौर से है अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरयन अय्युहन नास या अय्युहन नास या ओए अय्यो क्या बात हम नमाज में क्या पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अय्युहन अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम अल्लाह का जो नबी वो मोमिन पर उसकी जान से भी करीब है। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी को अय्युहा कहते हैं। अय्युहा या थोड़ी सी सामने और अय्यो लगाओ। हाँ या अय्यो यहाँ दो आएगा हरफे निदान सामने है लेकिन थोड़ी सी दूर और करीब अय्यो या समझ पा रहे हैं? बस उलमाए किराम है समझने में तो काफी है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा ऐसा तो दिखाना पड़ता है। अय्युहन नास यानी रसूलुल्लाह ने करीब जो इंसान को समझते हैं उसी के लिए फरमा रहे हैं जो दूर वाले हैं इससे उससे नहीं आया है जुमला अल्फाज को देखना पड़ेगा। अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरयन लन तदिल्लु इन तबअतुमुहुमा व हुमा किताबुल्लाहि व अहलु बैति इत्रा अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते पंडितो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद করছেন ভাইয়া না আমি ওয়াজ করলে আমাকে গরম লাগে কিন্তু আপনাদের ঠান্ডা লেগেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো না শেষ করতে বলবো अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु हज़रत जी आगे आइए ना हम दिखाई रूबरू होने से मोहब्बत पैदा होता है पीछे रहने से मोहब्बत थोड़ा थोड़ा हाँ हे लोकेरा हे लोगों भाई मुझ पर हसद मत करो मुझे भी दीजिएगा। हाँ कब लाइए ना कब में नहीं होगा। हम अभी स्टेज देखिए नबी और आली वली का स्टेज पे हूँ अभी छोटा होने से बड़ा बड़ा अच्छा ठीक है चाय जब लाएंगे तो ठीक है हम भी हम मेरा दो मिस्र बाकी है हम भी पढ़ दें इंशाअल्लाह और लाते रहिए। हाँ हदीस सुन लीजिए क्या हदीस पढ़ रहे थे बस सुन लीजिए ये जो चैप्टर है इसको खत्म कर दें। गौर फरमाइए आप आहिस्ते से लेते जाइए इस तरफ गौर फरमाइए। अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फीकुम अमरयन लन तदिल्लु इन तबअतुमुहुमा। भाई मेरी तरफ नजर डालिए मेरी तरफ मैं क्या फरमा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम লোকদের সম্বোধন করে কত লোক ছিলেন জানেন গাদিরে কুমে এমন মাঝে বলতে কেউ পায়নি আর পাবে না 1,40,000 সাহাবীর মজমা ছিল জোরে বলেন সবাই নামাজি হাজী গাজী ছাবি ছিলেন জোরে বলেন তে একটাও বেনামাজি নেই মদখোর নেই সবাই সাহাবী হাজী গাজী 1,40,000 कोनो रवायत है 1,25,000 बस तोफा যাইও 1,40,000 সাহাবীদের মাঝখানে যখন বলছে হে নবী পৌঁছে দেন তো নবী পাক মাওলা আলী পাকের হাত ধরে ফরমাচ্ছেন আইয়ুহান নাস হে লোকেরা ওহো ইন্নী তারিকুন ফীকুম আমরাইন নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি দুই আমির জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ও আমির বানানে वाले ओहो
आमिर बनाने वाले छोटो भाई पायजामा बड़ो भाई জামা আমির না হলে চলে না আমির বানাচ্ছে আর আল্লাহ পাক নবীর দরবারে যাকে আমির বানিয়েছে তাকে ছেড়ে দিয়েছে তাকে ছেড়ে দিয়েছে আমি তোমাদের মাঝে দুই হুকুমতকারী আমির মানে নির্দেশ দানকারী মানে আল্লাহ পাক থেকে आदेश दानकारी काके करेছেন আর নিচ্ছি কাকে सोचने वाली बात है ईमान बनाने वाला बात है আমি তোমাদের মাঝে দুই হুকুমতকারী নির্দেশ দানকারী আমির ছেড়ে যাচ্ছি এই দুটোকে যদি মজবুত করে শক্ত করে তোমরা ধরে থাকো কখনো গুমরাহ হবে না আগে বলুন আমার জনপ্রিয় ভাইজান নবী পাক কি মিথ্যে বলতে পারেন হ্যাঁ না বলেন তাহলে যদি দুটো ধরে থাকি কখনো গুমরাহ হবে না এটা নবী পাক সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সেই দুটোর মধ্যে কি ওয়াহুমা কিতাবুল্লাহ ওয়াহলু বাইতি ইতরাতি ওই দুটোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহ পাকের কিতাব আর আমার আহলে বাইত আমার বংশধর কাদেরকে দিলেন ওই মুহূর্তে কাদেরকে দিলেন ওই মুহূর্তে আমাদেরকে না সাহাবাদেরকে আরে 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 ওই মুহূর্তে নবী পাক যে মাঝে ছিলেন আমরা ছিলেন কারা সাহাবী নামাজি হাজী গাজী তো তাদেরকে দিয়েছে তো তাহলে সাহাবী থেকে কি নিয়ম না আহলে বাইত থেকে কি নিয়ম কোন সাহাবীকে বলছে যে তোমরা গুমরাহ হয়ে যাবে যদি ছেড়ে দাও আহলে বাইতকে যদি আহলে বাইতের ইত্তেবা করো তো গুমরাহ হবে না অতএব যে আলীর পরে আলীর ইত্তেবা করেছে হোসেনের ইত্তেবা করেছে হাসানের ইত্তেবা করেছে পাঁচজনের ইত্তেবা করেছে সে হবে সাহাবী তা না হলে খারাপী साहबी का रट लगाते हो अरे फिरका वाली किताब में मुंह घुस के मत चलो देखो ऊपर देखो ऊपर ए भाई हम कलमा किसका पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो मुस्तफा जो देंगे वही तो लेंगे ना तो अगर मुस्तफा का दी हुई चीज पर अगर कोई अमल ना करे इत्तेबा ना करे मैं उससे दिन लूं দুটো জিনিস গৌর করছেন কোরআন আর আমার আহলে বাইত এই দুটোকেই তোমরা ধরে থাকো কখনো গুমরাহ হবে না সুম্মা কল অতঃপর বলছেন আতালামুনা আন্নী আউলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম তোমরা কি জানো যে মুমিনদের প্রতি তাদের জান থেকে অধিক আমি এখতিয়ার রাখি कुरान बोलছে না अन्नबी आउला बिल मुमिनिन मिन अनफुसिहिम किसी इसलिए तो আমরা সালাম দিই আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী নবী দূরে নেই আমার জানের থেকে অধিক নিকটে আছে তাই নবীকে সালাম দিই তো নবী যখন সামনে আছে আহলে বাইত দূরে আছে কেন যেহেতু আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ আচ্ছা ভাই যদি নামাজে বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আসহাবে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আসহাবে ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ নামাজ হবে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ নামাজ হবে নামাজের বেলায় নবীর পরে আওলা আর নামাজ থেকে বেরিয়ে গেলে নবীর পরে সাহাবা কত বড় মুনাফিক হায় হায় নামাজের মধ্যে নবী মুহাম্মদ গৌর করো যদি নামাজের পরে দরুদ পড়তে মুহাম্মাদের পরে আওলাদ আহলে বাইত তো নামাজের বাইরে সাহাবী কি করে আলীর উপরে উঠে যায় আলী 4 নম্বরে আসে कौन बनाने वाला है हम जमहूर से दिन लेने वाला नहीं मैं अल्लाह और रसूल से और अहले बैत से दिन लेने वाला हूं जो कुरान का वारिस है जो कुरान के वारिस है मैं उससे दिन लेने वाला हूं क्यों सूरा निसा रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकुना लिन्नास अला अल्लाह हुज्जतुन बअदा रसूल
रसूलगण होलेन मुबश्शिर, खुशखबरी सुनाने वाले, डर सुनाने वाले। আর রাসূলগণের উপরে আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য কোনো হুজ্জত বাকি নাই। তার মানে রাসূলগণ যখন পর্দা নিয়ে নিছেন আর কোন রাসূল আসবে না, তার হুজ্জত হতেই পারে না, আল্লাহ দলিল বানাতে পারবেন না। কারণ আমার নবী মুস্তাফা থেকে গদিরে খুন থেকে মাওলা আলীকে ওয়ারিস দলিল বানিয়ে দিয়েছে। এরপরও যদি জেহেনে না ঢোকে, ওই যে জিন্দা অবস্থায় যাকে সিজদা করে মরার পরে কবর কে করব? एक घटिया दिमाग भाई अकल नापाक बनाता है। वयजअलु रिज़्क़ल्लज़ीना ला याक़िलून। मैंने वुज़ू भी किया, गुस्ल भी किया, वाजिब गुस्ल किया, फर्ज गुस्ल किया, सब लिबास वाश किया, पूरा पाक साफ सुथरा हो गया, लेकिन फिर भी अल्लाह नापाक बता रहा है। वयजअलु रिज़्क़ल्लज़ीना ला याक़िलून। अल्लाह उसी पर नापाक डालता है जो अकल वाला नहीं, समझते नहीं, यानी जिसका अकल है नहीं, अकल से काम लेता नहीं, वही नापाक है। तो नापाक किसको कहा जाता है? कि अल्लाह ताला गोबर फेले दे, तो किसे जो नापाक बोलছে? यानी যার বিবেক বুদ্ধি নাই, বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, বিবেক বুদ্ধি কি হক না নিয়ে, যেমন ছেলেদের বিবেক বুদ্ধি নাই, কি করে গো? পায়খানা করলো, মা খালো। तो आज करो बात और फिरका जैसे दिल्ली ছেড়া ভালো মন্দ না বুঝে ফিরকা वाला के तब পড়ে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছে। এই যারা হারিয়ে ফেলেছে এদেরকে আল্লাহ বলছে নাপাক। নাপাক মানে কি? নাপাক তিনটে কারণে, কুফর, শিরক আর নিফাক। নিফাকটা কি? ভেতরে কুফর, বাইরে মুমিন। হ্যাঁ, ভেতরে কুফর আর বাইরে মুমিন, এটা নিফাক থেকে মুনাফিক। আর ডাইরেক্ট ভাই কাফের থেকে ভয় পাওয়ার দরকার নাই। কাফের মানে সরাসরি ইনকার করেছে, মুনাফিক থেকে বড় শয়তান। কেন? বাইরে মুমিন মুসলমান, ভেতরে কুফর, ঈমান হারাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, কোন ডেঞ্জার কথা। হ্যাঁ, তা আমার নবী কি বললেন? আতালামুনা আন্নী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। তোমরা কি জানো আমি মুমিনদের প্রতি তাদের জানের থেকে অধিক আওলা, অর্থাৎ অধিক এখতিয়ার রাখি। সালাসা মাররাত, এই আলফাজ নবী পাক তিনবার ফরমালেন। তোমরা কি জানো? বারবার বলছেন, তিনবার বললেন সালাসা মাররাত। তোমরা কি জানো আমি মুমিনদের প্রতি তাদের জানের থেকে অধিক আওলা? তিনবার ফরমালেন। সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা জানি। তখন নবী পাক আলীর হাত উঠিয়ে বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মান কুনতু মাওলাহু ফাআলিল মাওলাহু। আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমি যার মাওলা। কে বলছেন? নবী তো। ইয়া আল্লাহ তুমি কোরআনে কি বলেছো? যালিকা বিআন্নাল্লাহা মাওলাল্লাযিনা আমানু, যারা ঈমানদার আমি আল্লাহ তাদের মাওলা। এখন বোঝা গেল আলী যার মাওলা, নবীও তার মাওলা, আল্লাহ তার মাওলা। আলী যার মাওলা নয়, নবী তার মাওলা নয়, আল্লাহ তার মাওলা নয়, আর আল্লাহ রাসূল যার মাওলা নয়, তাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে কাফের। ওয়ান্নাল কাফিরিনা লা মাওলা লাহুম। মিললো? হ্যাঁ, মিলেছে না? মিলে। ওহো, বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। আযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম আমিশাহুল্লাযী ওয়াসাফাকুম ফীহি ইয কুলতুম সামি'না ওয়া তা'না ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা আলীমুম বিযাতিস সুদূর। ও মায়দা থেকে যখন আল্লাহ পাক এই হাদিসের উপরে আরো হাদিস আছে, তারপরে নবী দোয়া করলেন কি? আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালাহু আদি মান আদাহু। হে আল্লাহ, যে আলীকে বন্ধু করে নেয়, মোহাব্বত করে, তুমি তাকে মোহাব্বত করো। যে আলীকে দুশমনি করে, তুমি তার দুশমন হয়ে যাও। কারণ আলী ছাড়া আল্লাহর দুশমন আর আলী কে আপন করবে তো আল্লাহর বন্ধু। তার মানে ওলি হতে গেলে আলী ওয়ালা হও, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা।
ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। क्यों? अच्छा 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 এটা ভালো কথা ছিল। আমি তো এটাকে রেখে গেলাম এখানটা। এই কালকে গত রাত তো শবে মেরাজ গেছেন, মেরাজ নামাজ আনছেন জি জি। আচ্ছা যাই হোক, আমি নামাজের বয়ান আজ করব না, কিন্তু মেন একটু টাচ দিয়ে যাই। আমার নবী মেরাজে যখন গিয়েছিলেন জুতো নালান শরীফ জুতো মোবারক পরিধান করে গিয়েছিলেন না খুলে গেছিলেন? জানেন কি জানেন? জুতো মোবারক পরিধান করে গিয়েছিলেন। আচ্ছা কতদূর পর্যন্ত গেলেন? আরশে আজিম। আরশ কটা আছে? কোরআন পাকে আমি আরশ তিনটে দেখতে পেয়েছি, কেউ যদি বেশি পায় আমাকে বলবেন। আরশে আজিম, আরশে মাজিদ, আরশে কারীম। কটা বললাম? আরশে আজিম, আরশে কারীম, আরশে মাজিদ। মাজিদের উপরে আমজাদ, কারীমের উপরে কারাম, হ্যাঁ আজিমের উপরে আজমত। तो अजमत वाला जा रहे हैं, हाय हाय हाय, करम वाला जा रहे हैं, अमजद वाले जा रहे हैं मेरे मुस्तफा। अर्श आज़िमेर উপরে নবী পাকের জুতো দেখতে পাচ্ছি। জোরে বলেন। আজ শুনছেন নতুন করে না? আরশে আল্লাহর আরশে আজিম, সেই আরশে আজিমের উপরে আমি এক জোড়া জুতো দেখতে পাচ্ছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ এক জোড়া জুতো, ওই জুতোর মধ্যে দেখছি এক জোড়া কদম। সুবহানাল্লাহ। কোন কদম? নবী মুস্তাফার কদম, ঠিক না? নবী মুস্তাফার কদম, ওই কদমের থেকে উঁচুতে হাঁটু। তাহলে যদি জুতোর মর্যাদা আরশে আজিমের উপরে থাকে, আরশে কারীমের উপরে থাকে, আরশে মাজিদের উপরে থাকে, তো আরশে আজিম থেকে জুতোর মর্যাদা বেশি, আরশে কারীম থেকে জুতোর মর্যাদা বেশি। তারা উপরে থাকে কি করে? কি ভাই কোরআনের উপরে সোনাপানের মধ্যে রাখতে পারবে না, কোরআনের উপরে বুখারী রাখতে পারবে না, কিন্তু বুখারীর উপরে কোরআন রাখতে পারবে, ঠিক না বেঠিক? হ্যালো হাদিস, কিন্তু নবী পাকের জুতো মোবারক আরশে আজিমের উপরে, আবার আরশে আজিমের উপরে জুতোর উপরে কি নবী পাকের কদম মোবারক, তার আজমত কত! আবার হাঁটু পর্যন্ত যদি আরো উপরে উঠে আসে তার আজমত কত! কমর পর্যন্ত যদি আরো উঠে আসে তার আজমত কত! এরপরে কাঁধে উঠে আসে তার আজমত কত! তো দেখতে দেখতে কাঁধে দেখলাম, আর কাঁধে মোহরে নবুয়ত আছে, আর মোহরে নবুয়ত ওয়ালা দুটো কাঁধের মধ্যে আবার দুটো কদম দেখতে পাই। জোরে বলেন। বুঝতে পারলেন না? বুঝিয়ে দেবো। দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা बाबा से बुलंद। भाई हसद मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए और एक मर्तबा दरूद। अब सुन कीजिएगा। हाँ কি বললাম? আরশে আজিম। আমাকে ঠিক ওয়াজ করে মজা লাগছে, আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু দিচ্ছেন না, তো খামোশ সর তাহলে হয়। পাক পঞ্জতন কে এক নারা নারা হয় বলে ঘুমোচ্ছে। আরশে আজিমের উপরে জুতো মোবারক করে দুটো কদম থেকে দেখতে 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 দুটো কাঁধ, এখানে মোহরে নবুয়ত কালাম লেখা রয়েছে, পুরো কায়নাতের খবর। মোহরে নবুয়ত কোথায়? পুরো যেমন একটা দলিল বানানো হয়, বানাবার পরে শেষে আর লেখার জায়গা না থাকলে কি করতে হয়? সমাপ্তর পরে ইতি নিবেদন ইতি করে কি বলে মোহ। তার মানে নবীর পরে আর কোন নবী? মোহরের উপরে দুটো কদম। কোথায়? এক তো আরশে আজিমের উপরে জুতো, জুতোর উপরে দুটো পা, এখানে দুটো পা। ওই আগে বলে গেছি যে আমার বাইতুল্লাহ কাবাকে পাক করতে মুহাম্মদ আলীকে লাগে, তো তোদের দিল কাবাকে পাক করতে গেলে আলী ওয়ালা ওলি লাগবে না? হ্যাঁ পাক হয়ে যাবে নামাজ পড়লে? আজাজিল নামাজ পড়ে আখের পর্যন্ত হয়ে গেল এই ওসিলা কি আদমের সাইদা যে করেছে তাদের ওজন বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাই আমার দেখেন একটু বোঝার চেষ্টা করে, অন্য মানুষ করবেন না, বাস মানতে গিয়ে কাবা বাইতুল্লাহতে ফাতে মক্কা
দেশটা জানেন মক্কা ফাতে করছেন বিজয়ী মক্কা কাবা বাইতুল্লাহতে 10,000 15,000 14,000 সাহাবীকে নিয়ে এসেছেন বিনা রক্তপাত ঘটিয়ে বিজয়ী করেছেন তো যখন সমস্ত চারদিকের মূর্তি পুতলা ভেঙে ভেঙে সবকে এক জায়গায় করে দিল সব ছাপা হওয়ার পর উপর দিকে তাকিয়ে দিয়েছেন আলী ইয়া আলী লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আছি উপস্থিত দেখো তো সব তো পরিষ্কার করলাম তিনটে বড় খোদা মক্কাবাসীরা তিনটে বড় খোদা মানে যারা যারা রইস তাদের নিচে থাকে বড় বড় খোদাকে উপরে তিনটে বড় খোদা অনেক উপরে ওখানে হাত পৌঁছাচ্ছে না কি করা যাবে আমি যখন বললাম এই ওয়াকিয়াটা আমি বড় অবাক হয়ে গেলাম কেন এটা কেমন হতে পারে যে নবী মুস্তাফা মক্কাতে বসে বসে চাঁদ শুধু আঙ্গুলের ইশারায় আবু জেহেল দুনিয়াতে পৃথিবীতে তোমার জাদু চলে আকাশে চলবে না যদি চাঁদকে দুখণ্ড করতে পারো মেনে নাও তো যাক অনেক বড় কিন্তু নবী পাক জমিনে বসে বসে মক্কার জমিনে বসে বসে শুধু আঙ্গুল হিলিয়েছে চাঁদ দুখণ্ড হয়ে একটা কাগজ পাহাড় উপর থেকে একটা বগল থেকে দূরে ফিরে চলে গেল মওলা আলীকে নামাজ পড়াবেন আসরের সূর্য ডুবে গেছে শুধু ইশারা করেছে সূর্য ভাই তার থেকে কি কাবা ঘরের ছাদের উপরে যে মূর্তি আছে এটা কি সূর্য চাঁদের থেকে উপরে ছিল হ্যাঁ না তাহলে এখানে তো করলেই নিয়ে আসতে এরকম ইশারা করে নেমে আসতে তো কত কোটি কোটি মাইল ধরে চাঁদ সূর্যকে ইশারাতে নামিয়ে এনেছেন ফেটে দিয়েছেন জুড়ে দিয়েছেন আর এই 100 ফুট উঁচু হাত পৌঁছাচ্ছেন ওখান থেকে ইশারা করে আসতেন কিন্তু না সব জায়গায় তো ইশারা চলবে না কিছু উম্মতকে দেখাবার দলিল পেশ করতে হবে জোরে বলে সুবহানাল্লাহ দলিল ও মুজিজা দলিল নয় জোর কোন মুজিজা আমরা পারবো না নবী দ্বারা কেরামত আমরা পারবো না ওলি দ্বারা কিন্তু এখন দলিল পেশ করছেন ইয়া আলী কি করা যাবে তো আলী কি বলবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি বসে যাচ্ছি দেওয়াল ছেড়ে আপনি আবার কাঁধে দুটো কদম রেখে উঠুন দেওয়াল ধরে ধরে উঠে যাব আর আপনি হাত দিয়ে উপরে তাই মওলা আলী বসে গেলেন আমার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিন থেকে পা উঠিয়েছেন আলীর কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন আলীর কাঁধ আর জমিন দুই কাঁধ আর জমিনের বরাবর মাঝখানে যেই নবীর কদম উঠেছে অমনি জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে নবীকে সালাম দিয়ে কদম চুমলেন কদম চুম্বন করে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আল্লাহ গায়েবে ওলি আল্লাহ গায়েবে ওলি কাবা ঘরে জাহেরে পাঠিয়েছে আলীকে ওলি আলীর চোখ হলো আইনুল্লাহ আলীর কান হলো হুজুরুল্লাহ আলীর হাত হলো ইয়াদুল্লাহ আলীর কদম হলো কদমুল্লাহ আলীর লিসান হলো হুসানুল্লাহ অতএব যাতে আল্লাহ ওলি সিফাতে আলী ওলি ওলি নবুয়ত উঠবে না নবুয়তের কাঁধে ওলির কদম উঠবে আলীর কদম উঠবে হ্যাঁ या अल्लाह मेरा मकसद क्या क्योंकि बेलायत जब जाहिर हो गई वो बेलायत इलाहिया से निकल के आया खिलाफत से बड़े ओहदा नबूवत नबूवत से बड़े ओहदा रिसालत रिसालत से बड़े ओहदा इमामत और इमामत में बात चलता रहेगा वही अल्लाह की बेलायत वही अल्लाह की बेलायत अल्लाह अकबर কোনো যদি মৌকা দেয় আল্লাহ নিয়ে আসে একটু আগে থেকে সময় দিলে 8-9-10 ঘন্টা ওয়াজ করা যায় কি বললাম শ্রোতা হেরে যায় মোল্লা পাকের সাথে আমি 10 ঘন্টা ওয়াজ করে হারি না এটা আমি বলেছিলাম আমি করি কিন্তু আপনারা যে না নিতে পারে বুঝতে না পারে হ্যাঁ তবে একটা কথা ভাই বিরিয়ানি কোরমা সকলে সহ্য হয় ঠিক আছে আর কড়া কড়া খাওয়া পাতা খেলে ভালো লাগে না কিন্তু কিছুদিন খেতে খেতে অভ্যস্ত করে আবার ভালোটা ছেড়ে আর খারাপ মানে সাধারণটা খাওয়া যায় একটা দিন এমন আসবে এইরকম কিছু টপিক শুনতে আর এরপরে আর নিম্নমানের ক্লাসিক ওয়াজ শুনতে ভালো লাগবে আর কারো ভালো লাগে বুঝে গেছি এখন
যখন অর্ডার এলো নবী মুস্তাফা পা নামিয়ে দিলেন, কদম নামিয়ে দিলেন, আলী ওঠো। আরে হুকুম এসে গেছে, তুমি আমার কাঁধে সওয়ার হও। জোরে বলেন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা মুস্তাদরাক হাকিম আল্লাহ সাইয়্যাদ দেখুন, মাদ্রাসাতুন নবুয়ত দেখুন, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী এমন কোন ফিরকা না যে তাকে মানে দেওবন্দি, বেরেলভী, ফুরফুরা, আমরা, চিশতিয়া, কাদিরা সবাই মানে। জি তো ভাইরা আমার, যখন নবী পাক বসে গেলেন, মওলা আলী দুটো কাঁধের উপরে পা রেখেছেন। আচ্ছা ভাই, নামাজের ওজন বেশি না ইমাম হোসেন হাসানের ওজন বেশি? আচ্ছা, কাবার দিকে দেখা বড় নিয়ামত না ইমাম হোসেনের চেহারাকে দেখা বড় নিয়ামত? নামাজ হালতে নবী সিজদাতে, ইমাম হোসেন গিয়ে নবী পাকের কাঁধে, নবী পাকের সিজদা কাবা কিবলার দিকে, ইমাম হোসেন নবী পাকের কাঁধে বসে সাহাবীদের দিকে মুখ করে আছে। একজন সাহাবী বলেন, এতক্ষণ দেরি কেন? তুলে দেখি ইমাম হোসেন বুটবুট করে দেখছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়ানি হোসেন বলতে যাচ্ছেন যে কাবার দিকে সিজদা করছিস, দেখছিস না, কিন্তু আমি কাবা দেখছি, আমাকে একবার দেখে নে, তোর নামাজ কবুল হয়ে যাবে। তো রাসূলুল্লাহ কি বলছেন, নামাজ কম করো, এখানে বলছে সাজদা বড় করো। কেন না? হোসেন যতক্ষণ না নামে মাথা উঠাবে না। তুমি আজকে নামাজকে বড় করছো, আর আজকে নিয়ে গেলে বলবে তুমি যাস না, নামাজ হচ্ছে। আবে তো নামাজকে আল্লাহ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ইমাম হোসেনের জন্য। নামাজকে নামাজ হোসেন जब जाकर उतरे, या रासूलुल्लाह साइड से सर ना उठाइएगा। खुदा तेरा नमाज का भिखारी नहीं, ये तू नमाज देगा अल्लाह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। नमाज तेरे लिए, तुझे इंसान बनाने के लिए। हाँ, अल्लाह की कोई जरूरत नहीं। आओ तो आली नबी मुस्तफा की कंधों पर कदम रखकर आहिस्ता दवाल पकड़ के सीधी हो रहे हैं। যখন নবী মুস্তাফা দাঁড়িয়ে গেলেন, আচ্ছা বলুন কি আলী ওটা ধরা হলো, পাড়া হলো, নামানো হলো, এটা জিজ্ঞেস করবেন না, বরং নবী বলেছেন, আলী কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছো? নবী পাক জিজ্ঞেস করেছেন, আলী কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছো? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, যদি আপনি বলেন তো আরশে আজিম থেকে জাহাজ আপনাকে নামিয়ে দেব। আচ্ছা একটা কথা এখানে আসে, মক্কা থেকে যত মুহাজিররা গিয়েছিলেন মদিনাতে, তো নবী পাক ভাইচারা বানিয়েছিলেন না? মদিনাবাসী, মক্কাবাসী, আনসার, মুহাজির ভাই 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 ভাই। মাওলা আলী এসে কান্নাকাটি করছেন। নবী পাক বলেন, কাঁদছো কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি কারো ভাই হওয়ার যোগ্য নই? বলে কেন? সবাইকে ভাই ভাই বানিয়ে দিলেন, আমার কোনো ভাই হলো না। বলে আরে তোমার যোগ্য তো তোমার ব্যক্তি আছে, সে ভাই হবে, এখানে এদের মধ্যে কেউ যোগ্য নেই, তো তোমাকে আসলে ভাই বানাবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সাহাবীদের মধ্যে কোনো যোগ্যই নেই, আলীর সাথে তার ভাই হবে, তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ভাই হবে না? বলে হ্যাঁ হবে। এ আলী, ইহকাল পরকাল দুনিয়ায় আমি মুহাম্মদ তোমার ভাই, তুমি আমার ভাই। তাহলে মুহাম্মাদের যোগ্য আলী আছে হয় 4 নম্বরে। बड़ा अफसोस। हाँ, नबी के बाद इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा कुल्लु वलिय्युन मिन बादी। हे अली, तुम मुझसे हो, मैं तुझसे हूँ, और मेरे मोमिन के लिए मेरे बाद सबका वली तुम हो। यानी नबी के बाद अली वली है, अब तक कोई नहीं वसी। हाँ, তো যখন আচ্ছা যখন ভাইচারা হলো, বলে ভাই ভাই মানে কি? ভাই এক বাপের দুটো সন্তান, একটা ছোট ভাইয়ের বয়স 10 বছর আর বড় ভাইয়ের বয়স 50 বছর, দুটো মা। এত ডিফারেন্স হতেই পারে? দুটো মা, এক মা বড় স্ত্রী মারা গেছে, পরে বিয়ে করেছে, তাহলে 50 বছর সে হয়ে গেছে বড় স্ত্রী, এই ছোট স্ত্রী 10 বছর। এখন 10 বছর যখন 50 বছর, 10 বিঘা জমি থাকলে বা 15 বিঘা জমি থাকলে, ভাই তোর বয়স কম, তুই 5 বিঘা লে, আমি 10 বিঘা নেব, হিসাব বরাবর হবে না? কি করতে হবে? আপনারা সাজেশন দেন, ছোট তো, এ ছোট 50 10 হবে না? কি হবে?
50-50 তাহলে আমি জানি মেদিনীপুরের কানুন এখানে নাই, এখানেও আছে 50-50। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 50-50 যা থাকবে 7.5 15 7.5 তাই না? তো রাসূলুল্লাহ যখন আলীর ভাই, আলী যখন রাসূলুল্লাহর ভাই, তো রাসূল ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো মেরাজ করেছেন, আলীর মেরাজ কোথায়? 50-50 ভাই 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 এও দলিল আছে 50-50। তো আমার নবী বলেন আলী তোমাকে ভাই পাঠিয়েছি, বড় ভাই হাফ না লিও বেশি ছোট ভাইকে দিতে পারে, এটা তো দিতে পারে 50-50 ভাগ কানুন, কিন্তু আমি বেশি বেশি তে আলী আমি রাতে মেরাজ করেছি, তোমাকে দিনে মেরাজ করাবো। আমার সঙ্গে ফেরেশতারা ছিল, হায় হায় হায়, আমার সওয়ারি কে ছিল বুররা, আর তোমার সওয়ারি হবে রাসূলুল্লাহ। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ, হায় হায়, আমার সঙ্গে সাথী জিবরাইল মিকাইল ফেরেশতা ছিল, তোমার সঙ্গে সাথী আমি এবং 10,000 সাহাবী আছে। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে আমি আজ পর্যন্ত গিয়েছি, তোমাকে আজ পর্যন্ত পৌঁছাবো, তাই তো ভাগাভাগি দিয়েছে। দেখুন কেমন মেরাজ, তো মেরাজ মানে বুলंदी उर्स पाने वाले, तो बुलंदी उठे चाली कहां तक पहुंचे हो या रसूलुल्लाह, मैं आज़ीम तक मेरा हाथ पहुंच गया, आप जो मांगेंगे मैं दे दूं। वही नबी है ना, वही आली है ना। तो बस पुतला के हेंगे नाम फेले दिया हलो, नबी पाक की করলেন কাম हो गया, বলে হ্যাঁ हो गया, अब उतरो। বলে নবী দিয়েছেন কাঁধ, আলী পড়ে গেছেন, যেই পড়ে গেছেন জমিনে চুপচাপ বসে খিলখিল করে হাসছে। আলী এমন ভাবে হাসছে কেন? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যেভাবে আমাকে কাঁধ ছিড়কে ফেলেছেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম, কিন্তু এমন ভাবে নামলাম যেন ছোট ছেলেকে মা যেমন দোলনাতে শুইয়ে দেয়, ঠিক আমি সেইভাবে বসে গেছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো রাসূলুল্লাহ বলেন আলী, আরে কেন হবে না, উঠিয়েছে তোমার নবী রাসূল, আর নামিয়েছে জিবরাইল মিকাইল ফেরেশতা এসে। জোরে বলেন, তো তোমার কি ক্ষতি হবে? আবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। তো এ আলী কি বলছেন? মান কুনতু মাওলাহু ফাজাল মাওলা, আমি যার মাওলা আল্লাহ, তার আলী আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। অতএব যে আলীর বন্ধু আল্লাহ তার বন্ধু, যে আলীর দুশমন আল্লাহ তার দুশমন। থাম খতম। তখন আল্লাহ কি করলেন? আল ইয়াউমা ইয়াসাল্লাযিনা কাফারু মিন দীনিকুম ফালা তাখশাউহুম ওয়াখশাউন। আজ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেল তাদের দিন থেকে। ওয়াজ এখানে খতম। ওহো, ওখানে কাফের কোথায় ছিল? আজ এতদিন কাফের নিরাশ হয়ে গেছে বলে আজ, তার মানে আলীর বেলায়েত পৌঁছে দিয়েছে। এই মাজমা থেকে যে আলীকে ইনকার করবে, আচ্ছা ইনকার যদি না করবে হাউজে কাউসার থেকে তাড়াবেন কেন? ফেরেশতারা সাহাবীরা বেশ কিছু সাহাবী দলবদ্ধভাবে আসবে পানি পান করার জন্য হাউজে কাউসার ধারে। ফেরেশতারা এসে আড়াল করে দেবে, তোরা কি করছো? আরে এদেরকে আমি চিনি, এরাও আমাকে চেনে, এরা আমার সাহাবী, এরা আমার সাহাবী। তো ফেরেশতারা বলবে আপনি জানেন না এরা আপনার অফাতের পরে এড়িতে ভাত দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে ঘুরে। আল্লাহ রাসূল বলবে দূর হও, দূর হও। ওহি আজ কাফেররা ইয়ানি আলীর বেলায়েত তারা করে দিয়েছে, কায়েম করে দিয়েছে, ওখানে অনেক মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে, ইনকার করেছে, কিছু না বললো, পরে দুশমনি করবে, দুশমনি হয়েছে আলীর বিরুদ্ধে, খাতুন জান্নাতের বিরুদ্ধে, আহলে বাইতের বিরুদ্ধে দুশমনি করতে করতে কার বলতে আওলাদের রাসূলের রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছিল। यही साहबी का काम है ना, ये साहबी तेरे बेटा साहबी साहबी साहबी। हम साहबी का दुश्मन नहीं है, जो अली का इत्तबा करने वाला जो साहबी है उसका पैर का धूल मेरे आंखों की सुरमा है, मेरे सर का ताज है, मैं उनका गुलाम हूं। और जो साहबी अली का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन, खुदा का दुश्मन, रसूल का दुश्मन। हटो, क्योंकि मैं कलमा पढ़ने वाला रसूल जी। हम আহলে বাইত তাহলে উদ্দেশ্য করে সাহাবীদেরকে তোমাদের কাছে দুটো জিনিস দিয়ে যাচ্ছি, দুটো আমরা আইন হুকুমতকারী, কোরআন, আহলে বাইত। তো যে আহলে বাইত গোলামি করবে সাহাবী, যে না করবে খারাপি। कहां से बनाओगे?
নবীর ফরমান যখন তুমি মানলে না, ফরমান মোতাবেক আহলে গোলামি করলে না, তো তুমি থাকলে কি করে সাহাবী? লজিক দাও, যুক্তি দাও। তুমি যখন আদমকে সেজদা করলে না, ফেরেশতাদের ওস্তাদ আছো ছিলে, মানে দিছি, কিন্তু যখন আদমকে সেজদা না করলে, আল্লাহ যখন শয়তান বানিয়ে দিল, তো আমি শয়তানকে মানবো? ফেরেশতাদের ওস্তাদ মনে করে মানবো? জানা ও ফেরেশতাদের ওস্তাদ ছিল, আল্লাহ শয়তান বানাকে মানবো, তো তুমি শয়তান হয়ে যাবে। তো যখন আহলে বাইতকে ইনকার করলে, আহলে বাইতের দুশমনি করলে, নবীর ফরমানকে ইনকার করলে, আমি সাহাবী মানবো না, জাহান্নামের কাবাবি মানবো? জি খারাপ লাগছে হাকিকত কথা ভাই। সবাই বলে শিয়া হয়ে গেছে, সাহাবী নবী, কে বলছে সাহাবী? আমি কলেমা পড়েছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা, আপনার পীর সাহেব, আপনার পীর সাহেব যাকে বসে দিয়ে গেছেন, যাকে বলে গেছেন, যাকে ওহদা দিয়ে গেছেন, আপনার পীর সাহেবের ওফাতের পর আপনি তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মানবেন? থাকবেন পীরের লাইনে? পীরের লাইনে থাকা যাবে? তো ইনকার করলেন, তাহলে পীর সাহেব যদি এটা হয়, নবীর বলে কি করে হবে? নবী যাকে মাওলা বানিয়ে গেছেন তাকে তুমি ইনকার করলে, হ্যাঁ, যাকে ওলি বানিয়ে গেলেন, যাকে হাবিব বানিয়ে গেলেন, যাকে রাহনুমা বানিয়ে গেলেন, তো আজ কাফেররা আলীর বেলাতকে যারা ইনকার করেছে, আজ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেল। নামাজ পড়তো নিরাশ, রোজা করছে নিরাশ, হজ করছে নিরাশ, কলমা পড়ছে নিরাশ, টুপি পড়ছে নিরাশ, জুব্বা পড়ছে নিরাশ, সাহাবী থাকলেও নিরাশ। কেন? না আলীর বেলাতকে ইনকার করেছে। আজ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেল। অতএব নবী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, নবী পাকের জবান থেকে করে দেখিয়ে দেওয়া, আলীকে যে না মানলো কাফের হয়ে গেল। আবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহ পাকে নৈকট্য লাভের জন্য একমাত্র আলীকে তলব করো। তো আলীকে তলব করতে গেলে আলী ওয়ালা কোন ওলি ধরো, ওলি ধরো। অতএব আজ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেল তাদের দিন থেকে। তাহলে যে দিনের মধ্যে ছিল সেই দিন থেকে তারা নিরাশ হয়ে গেল। হে রাসূল, তোমরা ওদের ভয় করো না, ভয় করো আমাকে। আল্লাহ বলছে ভয় করো আমাকে। আবার বলছে আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, যাকাত আছে, সবকিছু আছে, দিন পূর্ণাঙ্গ হলো না যতক্ষণ না আপনার ওই ফুরিয়ে দিনের মধ্যে আলীর বেলাত না যাচ্ছে, আলীর বেলাত না মানছেন, তো দিন পূর্ণাঙ্গ হলো না। আর দিন যদি পূর্ণাঙ্গ না হয় তাহলে আপনি কোথায় যাবেন? ইয়া আইয়ুহাল আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ফি সিলমি কাফা ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতি শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। হে ঈমানদারগণ, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, শয়তানকে ইত্তেবা মত করো, क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन, तुम्हारा মানে শয়তান তোমার দুশমন। তাহলে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে আলীর বেলায়েতকে আগে মেনে নিতে হবে। ভাই আলী হলো ইমাম, নামাজ আগে না ইমাম আগে? তাহলে দিনের উসুল মানতে গেলে উসুলের ওহদা যে সীমানা সে হলো আলী। তো আলীকে ইমাম মানলো, उसके बाद उसूल तुम्हारा कायम होगी वरना बेकार। আলী ইমাম। তো আজ আমাদের জন্য তোমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। ওয়া তামামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া তামামতু, এতক্ষণ আজ তোমাদের নিরাশ হয়ে গেলে, আজ তোমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। এখন আল্লাহ নিজে কি বলছে গৌর করেন জুমলা, ওয়া তামামতু, তামাম করে দিলাম আমি, কে? আল্লাহ। কিতাব লেখার পরে লাস্টে কি লেখা হয়? তামাম শোধ, মানে সমাপ্ত। তারপরে কিছু নেই কি না? ওয়া তামামতু, मैंने तमाम कर दिया कि अलैकुम, तुम पर मैंने तमाम कर दिया, আমি तमाम कर দিয়েছি তোমাদের উপরে। নিয়ামতি, मेरी नियमत। बोलो अली किसका नियमत? अली किसका नियमत? अरे अली किसका नियमत? अल्लाह ने बोला मेरी नियमती वा तमामतु अलैकुम। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, टाइम गुजर जा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। 2-4 बार सुनने से तब समझ में आएगी।
वतममतु अलैकुम निअमती, आज मेरी नेमत को तुम पर तमाम कर दी। यानी आली हलो আল্লাহর নিয়ামত। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। वतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम ইসলাম দীনা, এবং এই নিয়ামত যে নিয়েছে আমি আল্লাহ তার প্রতি রাজি হয়ে গেলাম। তার মানে যে আলী ওয়ালা হবে সে রাদিয়াল্লাহ হবে, আর যে আলী ওয়ালা হবে না সে লানাতুল্লাহ হবে। ভাই এবার শেষের দিকে আমি এতটুকু হালকা করে দিয়ে যাই কি একদম শেষের দিকে, তাহলে এখানে বোঝা গেল কি, দেখুন কোথায় যাচ্ছি, খুব ভাইটাল কথা, মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে একদম, এটা না শুনলে 10টা মিনিট শুনেন কান থেকে, 10টা মিনিট শুনেন। নামাজ হচ্ছে না হয়, নামাজ হচ্ছে না হয়, নামাজ পড়াবার উদ্দেশ্যটা কেন, নামাজ কি জন্য দরকার, নামাজ জান্নাতে নিয়ে যাবে, বলি জান্নাত কোথায় জানা আছে। ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাতু ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। এই নফস মুতমাইন্না तुम अल्लाह की मर्जी से, खुशी से, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारा रब की तरफ लौट जाओ, लौट के आओ, मतलब तुम तुम्हारी मर्जी ते अल्लाह राजी ते अल्लाह खुशी ते फिरे एसो, তাহলে আল্লাহ দিকে ফিরে এসো, আল্লাহ দিকে ফিরে গেলে দরজা ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি, আর আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো, জান্নাতে ঢুকে যাও। আনা মদিনাতুল ইলম আলুম বাবুহা, ইলমের শহর আলী দরওয়াজা। তাহলে জান্নাত তো मेरे मुस्तफा की कदमों के नीचे, तो जन्नत तक जाने के लिए अली है दरवाजा। तो अल्लाह अली को अल्लाह बंदा बोला, यानी रसूलुल्लाह का दरवाजा बोला, तो अली से दाखिल हो जाओ तो नबी मुस्तफा मिल गया, तो जन्नत भी मिल गया। वो जन्नत ऊपर नहीं, तुम अपने खुद जन्नत बना के ऐसा एक मुकाम में जाओगे तो कितना जन्नत तुम पैर की ठोकर से बनाओगे, अन्य तो ओली का हो जाओ, ओली बना के दे देंगे। हाँ, जन्नत कहीं दूर नहीं, जन्नत इसी में है, मरने के बाद नहीं। यहाँ अगर जन्नत ना मिला तो मरने के बाद कभी नहीं मिलेगी, कसम खुदा की। इसका अगर दलील देना है तो फिर कभी अल्लाह लाएगा तो हम दलील एकदम प्रूफ से दिखा के जाऊंगा। जन्नत कहता है इसको, जन्नत मरने के बाद नहीं। मुल्ला लोग बोलता है मरने के बाद, मैं कहता हूँ मरने से पहले मर जाओ, सवाल जवाब अवसर सब कुछ हो जाएगी और जन्नत भी देख लोगे, ताकि भी हो जाओगे। जी मुत कबला मौत, मरने से पहले मर जाओ तो जन्नत देख पाओगे। तो हम जो तकरीर करते हैं तरीक़त वाले, अगर भरपूर जो ऊपर से चल रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। अच्छा सुन लीजिए बस। और एक बात, अल्लाह की नियामत क्या है, अल्लाह नियामत, एक तो बोलना अल्लाह नियामत, अरे आली अल्लाह नियामत, आली তখন বলার পরে সেই একই আলীর মাওলাইয়াত বেলায়াত পৌঁছে যাওয়ার পরে আল্লাহ বললেন যারা আলীর বেলায়াত ইনকার করলো দিন থেকে বেরিয়ে গেল, যারা আলীর বেলায়াত মানলো তাদের দিন পূর্ণাঙ্গ হলো, এবং আখিরে বলল ওই দিনটা পূর্ণাঙ্গ যেন হলো কারণ আলী হলো আল্লাহর নিয়ামত। আলী কার নিয়ামত? তাহলে আলী হলো নিয়ামত, আল্লাহর নিয়ামত। আর যে আলী নিয়ামতকে মেনে নিয়েছে রাদিয়াল্লাহ, যে মানেনি সে লানাতুল্লাহ। ঠিক আছে, এইবারে আসেন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। নামাজ কি জন্য? বলে জান্নাতের চাবি নামাজ, নামাজের চাবি ওযু, তালা কোথায়? খালি চাবি চাবি করছে, তালাটা কোথায়? বলে জান্নাতের চাবি নামাজ, তালা হ্যাঁ, पहले ताला ढूंढो तब तो चाबी लगेगी। चाबी की जरूरत तब पड़ेगी जब ताला लगाया हुआ है, ताला लॉक है। ताला को ढूंढा नहीं, जन्नत का चाबी नमाज, नमाज का चाबी वुजू की कहेगा, ताला को छोड़ दिया, अबे ताला को छोड़ दिया। ओली है चाबी, आली है ताला। हाय 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 हाय। नमाज मस्जिद में अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका या अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। मस्जिद का गेट क्या लगा हुआ? मुअज्जिन जाके चाबी को घुमाया, ताला में दाखिल करके ताला खुल गया ना, तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका बोल देना, चाबी की जरूरत नहीं, ताला खुल जाएगी।
नहीं, अल्लाहुम्मा तहली से ताला नहीं खुलेगी, चाबी से खुलेगी। ताला खुले गलो, चाबी दराय, गेट खुले गलो, नामाजी যাচ্ছে আল্লাহুম্মা তাহলি আবওয়াব রহমাতিকা, আল্লাহুম্মা তাহলি আবওয়াব রহমাতিকা, সবাই পড়ে পড়ে যাচ্ছে, হে আল্লাহ আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দে। বলি মসজিদের দরজা তো খোলা আছে রে, ফের রহমতের দরজা কি লাগানো আছে না কি খুলতে বলছিস? বলবো না ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ বুঝি আসছে তো? মসজিদের দরজা খোলা আছে। আচ্ছা মসজিদ কার ঘর গো বাবা? ইবাদতের ঘর। তাহলে কার জন্য? না কাবা বাইতুল্লাহকে ফলো করে। তাহলে কাবা বাইতুল্লাহ কার ঘর? না আল্লাহর ঘর। তো আল্লাহর ঘরের সঙ্গে নিসবত একরকম, এটাও আল্লাহর ঘর, কারণ আল্লাহর ইবাদত হয়, তাই না? তো আল্লাহর ইবাদতের ঘর সেখানে খোলা আছে, আল্লাহর ইবাদত হয়, তাসবিহ হয়, তিলাওয়াত হয়, রহমতের ঘর। তো রহমতের ঘর খোলা আছে, আবার বলছি আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দে। তার মানে ঘর খোলা আছে, ঘর আছে, তার দরজা বন্ধ আছে। আচ্ছা রহমতের দরজা খুললেই রহমতের মধ্যে ঢুকে যাব, তাই না? রহমতের মধ্যে ঢুকে যাব, তাহলে রহমতের মোকামটা আগে দেখি, তারপরে দরজা পরে দেখব। ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সূরা अंबिया 107 नंबर आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए नबी मैंने आपको भेजा नहीं, हमने भेजा नहीं, हम भेजा है बस कायनात, सारा कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप कायनात का रहमत है, जहां जहां रबूबियत का रिज़्क़ मिलता है, जहां जहां है रबूबियत, वही वही पर आपका रहमत। बोलो सुभान अल्लाह। रब्बिल आलामीन, तमाम आलमेर पालन करता अल्लाह, रहमतुल आलामीन, तमाम आलमेर नबी रहमत दाता। यानी সৃষ্টির সূচনা থেকে যেখানে যেখানে সৃষ্টি আল্লাহ পালন করেছেন, রিজিক দিয়েছেন, সেখানে সেখানে আল্লাহ রিজিক দেওয়ার আগে নবী আগে রহমত দিয়েছে। আরে আরে এ ভাই, রহমত না হলে আগে তো দয়া, তারপর তো রিজিক। কেউ যদি বলে মা গো খিদে লেগেছে কিন্তু খেতে দাও, তো না চাইলে দেবে, তার মানে আগে দয়া হবে তবে দেব। নবী পাকের দয়া হবে তবে আল্লাহ রিজিক দেবে, অর্থাৎ আল্লাহ পালন করার আগে নবীর রহমত দিয়েছে। তাহলে আজকে তুমি 1400 বছর পূর্বে নবী এসে এটা ভেবো না, যেখান থেকে আল্লাহর সৃষ্টির সূচনা শুরু, সেখান থেকে মুহাম্মাদের রহমত দেওয়া শুরু। আচ্ছা ভাই, নবী না হলে কিছু হতো? হায়াত সৃষ্টি না স্রষ্টা? হায়াত সৃষ্টি, মৌত সৃষ্টি না স্রষ্টা? তাহলে মুহাম্মদ না হলে হায়াত হতো না, মুহাম্মদ না হলে মৌত হতো না। তাহলে হায়াত মৌতের পূর্বে মুহাম্মদ, তাহলে হায়াত মৌত দেনে वाला ही तो मुहम्मद। हयात मौत देने वाला मोहम्मद। तो अल्लाह से क्या मिलेगा? जो भी कुछ मिलेगा वही मोहम्मद से मिलेगा। तो बाबा मार इहदिना मस्जिदे যখন ঢুকছেন আল্লাহুম্মা তাহলিয়া বারাকাতুহু, তাহলে মুহাম্মদ রহমতের ডাইরেক্ট বুঝা গেল। तमाम জাহানের রহমত দেনে वाला কে? নবী মুস্তাফা। আর নবী মুস্তাফা কি বললেন? আলিউন বাবুহু, আলী হলো দরওয়াজা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি বলছি? আল্লাহুম্মা তাহলিয়া আবওয়াব রাহমাতিকা, হে আল্লাহ আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দে। আল্লাহ যদি রাজি হয়, নবীও যদি রাজি হয়, তুমি কাফের থেকে যাবে, মুনাফিক থেকে যাবে, মুমিন হতে পারবে না। কেন? দরওয়াজা যদি না খোলে, অতএব আলী যদি না মানে, আলী যখন তোমাকে মেনে নেবে, তো মেরা पैरवी करने वाला, हे रहमत देने वाला नबी, हे मुझ मेरा पैरवी किया है तो तू रहमत की चाहे समझ आ रहा है? अल्लाहुम्मा तहलिया अबवाब रहमतिका, या अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। तो रहमत का दरवाजा अली है। तो अली अगर तुम्हारा नसीब ना खुलेगी, अली वाला ना बनोगे, तो नबी मुस्तफा कुछ काम नहीं देगा। अरे इश्क़ रसूल जब जितना भी चिल्लाओ, रसूल मानने वाला मुनाफिक है, लेकिन अली मानने वाला नारे हैदरी क्यों देते हैं? या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन व ला युहिब्बुका इल्ला मुनाफिक। रवाहुल मुस्लिम। जी हे अली,
তোমার দুশমনরা তোমাকে মহব্বত করবে না, মুনাফিকরা তোমার মহব্বত করবে না, মুমিনরা তোমার দুশমনি করবে না। তার মানে আলীর মহব্বত যারা করে তারা মুমিন, আর যারা আলীর দুশমনি করে তারা মুনাফিক। আর মুনাফিক পরিচয় যখন যে হাজার नारा लगाएंगे लेकिन नारा हैदरी से दूर हट जाएंगे। मस्जिद में जाके जब हम बोलेंगे या अली अल मदद, अगर मुख छिटक जाए तो जान लो खून में कोई खराबी है। अगर हंसी आ जाए हाँ हाँ नारा हैदरी या अली, तो समझ लो माँ के कदमों के जाके चूम लो, क्योंकि या अम्मी मुझे हलाली से परवरिश की है, क्योंकि अली से मेरा जान जुड़ गया है। आली दरवाजा है। अच्छा आली दरवाजा है, आप बताओ नमाज बुला रही है या भगा रहा है? क्योंकि नमाज पहले नहीं, पहले आली के पास जाओ, आली वाला बन जाओ, रहमत में दाखिल हो जाओ, या नबी मुस्तफा को करीब हो जाओ, तब जाके नमाज पढ़ो। क्योंकि नबी ने तुमको नमाज दिया, और नबी के पास जाने के लिए अली दरवाजा, तो अली के पास जाके तुम अली वाला हो जाओ। यानी अली वाला वली के पास जाके पहले बैयत करो, और पीर ने जो नमाज सिखाएगा वही नमाज से कायम रहो। हाँ मुल्ला से नहीं मौला से लेना है। दीन बहुत समझ गया, किताब पढ़ते हैं कुछ समझती नहीं। सूरह जुमा का 5 नंबर आप देख लो, गधा की मिसाल दे रहा है उलमा को, बस सिमट जा सिमट थोड़ी सी, तो इतना रास्ता ए अल्लाह सीधी रास्ता पर मुझे चला, बस ऐसा भी माने सिरात मुस्तकीम पर मुझे हिदायत कर, या सिरात मुस्तकीम पर मुझे चला। सीधा सिरात मुस्तकीम है क्या? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन बंदों की रास्ता। हे अल्लाह खुलूस से इबादत तेरा करेंगे, खाली से इबादत तेरा करेंगे, तो फिर बंदों कहां से आया? सिरातल मुस्तकीम तुझे मांग रहा है, सीधी रास्ता तुझसे सवाल कर रहा हूं, फिर तू दिखा रहा है किसका? कैसे? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की रास्ता पर चला जिन पर तुमने इनाम दिया, नेमत अता किया। यानी अली वाला नेमत, अली जो नेमत, जो अली वाला मानने वाला नबी वली है, जिसके पास अली मिलेगी, जिसके पास अली मिलेगा वही नियामत वाला है, और वही नियामत वाला के पास जाके मुरीद बन जाओ तो सिरात मुस्तकीम बन जाओगे, गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन से बच जाओगे। बस अल्लाह ताला हम सबको ईमान और अमल, खैर और अली वाला वली से नाता जो